Subudasanak, Kale Vanakkam. Good morning to all of you. Good morning, Miss. Morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Miss. Good morning, everyone. Good morning, Miss. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, happy to all. ඔබට ඔබ සොයා දෙන You Can Sri Lanka වැඩසටහන යටතේ සංවිධානය කර තිබෙන වෘත්තීය නිපුණතා සතිය සඳහා මම ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාගී ඉදිරි දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපුණුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කර තිබෙන වෘත්තීය නිපුණතා සතිය අප සියලු දෙනාම සම්බන්ධ කර ගැනීම ගැන මගේ හදපිරි ස්තුතිය එම අමාත්‍යාංශයටත් එම නිලධාරී මණ්ඩලයටත්. අද දවසේදී අප සමග අත්දැකීම් රාශියක් තිබෙන දැනුම කුසලතා වලින් පරිපූර්ණ විද්වත් දෙපළක් අප සමග සම්බන්ධ වී සිටිනවා. ඔවුන්ගේ දැනුම අප හා බෙදා ගන්න. ඉතින් මම ඔවුන් දෙපළ ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. I warmly welcome all of you for joining in for the Career Guidance Week, and I warmly welcome two eminent speakers for joining the Career Guidance Week, Dr. Sulochana Segera, Chairperson of Feminine Management, and Dorothy VC, Consultant Event Development. Thank you for joining in today, for giving your precious time to share your expertise with each one of us. For the Career Guidance Week, organized by State Ministry of Skill Development, Vocational Education, Research and Innovation. So with that, we will move on to the very first speaker, Dr. Sulochana Segera. It's my pleasure to introduce these two speakers. I am the host for the day. I'm Shanika Ranavira, Head of Human Resources Management for B. Brown Lanka, and also a proud member of Women Management. Let's move on to the very first speaker, Dr. Segera. The Global Banking and Finance Awards UK recently announced Dr. Segera as the winner of Business Women of the Year Sri Lanka. 2020 marks the first time a Sri Lankan female entrepreneur has been recognized as a winner of the awarded and listed on the Global Banking and Finance Review website. Dr. Segera was listed as one of the 10 most influential people in Sri Lanka 2020 by the LNW website. One of the Sri Lanka's top social entrepreneurs, trainers, and motivational speaker with over 24 years of experience, Dr. Segera is the chairperson of the global brand Women in Management. The umbrella brand is mother to projects like Professional Career Women Awards and the Win Single Mother Project, which has been instrumental in changing the national mindset towards recognizing, celebrating, and motivating female entrepreneurship. She is mostly known in the industry as a corporate trainer to multinationals with a passion towards rural and urban upliftment of standards of living, education, and skill development. She is a certified trainer, performance management assessment, TPMA and IFC, and a trainer on IFC, LPI, TPMA, a certified personality development trainer in Asia. And also Dr. Segera is a trainer for the World Bank entity IFC on the area Sustainable Private Sector Investment, while in the private sector for the top global multinational Coca-Cola, the official trainer for the brand 5x20, which is the initiative for the development of 5 million women by the way of empowerment and economic development. She is also a trainer for British Council Active Citizen Project. Apart from that, she is also a patron for the T Project, which is UK-based project in Sri Lanka empowering children. And also she sits in the advisory committee of the Ministry of Skill Development, Employment and Labor Relations. So now you all can understand what is her background, and she comes with vast experience and knowledge. මේක මම හිතලා ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි. ඇය වැනි අත්දැකීම් බහුල
ස්පීකර් කෙනෙක්ගෙන් දැනුම අපිට ලබා ගන්න. ඒ වගේම මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්නට කැමතියි ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ප්‍රසන්ටර්ස්ලා දෙන්න ඉදිරිපත් කරන වෙලාවේ මයික්ස් මියුට් කරලා තියාගන්න. යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන් chat එක හරහා. ඒ ප්‍රශ්නේ මම අවශ්‍ය ආකාරයට ඒ අවශ්‍ය ස්පීකර් ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් මම ඉල්ලා සිටිනවා කාරුණිකව සිළු දෙනාටම ඔයගොල්ලෝගේ මයික් එක මියුට් කරලා යම්කිසි අදහසක් යෝජනාවක් ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා නම් අපිට ඒ සඳහා chat එක භාවිතා කරන්න කියලා. ඉතාලම ආදරෙන් ආරාධනා කරන ඩොක්ටර් සුලෝචනා සිගේරප ඔබේ වටිනා අදහස් බෙදා ගන්න ලෙස. Thank you. එම කරමුද ඉස්සෙල්ලාම අපිට පුළුවන් වේද මේ මයික්ස් ටික පොඩ්ඩක් මියුට් කරගන්න. දෙතුන් දෙනෙක්ගේ මයික්ස් ටිකක් මේ සද්ද එනවා. දාලා කොහේ හරි ගිහිල්ලා දන්නේ. හරි. හැමෝටම සුබ උදෑසනක් කියනවා. අයබෝවන් කියනවා. මම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරගෙන මේක කරගෙන යන්න. ශානිකා කිව්වා වගේ අනගේ අවස්ථාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම අර කියන්නේ කැරියර් වීක් එක කියලා. මේක තමයි තරුණයන්ට තියෙන තරුණයන්ට තියෙන හොඳම අවස්ථාව. මොකද්ද මේ රැකියාව වෙළඳපොළ කියන්නේ? මොකද්ද මේ ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ කියන දෙක තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට මේක මම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් වගේ කෙරුවට ඔයගලන්ට මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ශානිකා කිව්වට වගේ වැඩසටහනෙන් පස්සේ chat එකේ දාන්න. එතකොට සංවාදයක් විදියට ගෙනියමු. මොකද මම මුහුදක් ගාවට ගිහලා මුහුදෙන් වතුර ටිකක් අරගෙන මුහුද දන්නවා කියන්න බෑ මට. මොකද මුහුද එච්චර ගැඹුරුයි. ඒ වගේ කොච්චර ඉගෙනගෙන තිබ්බා අපි හිතනවා අපි හැමදේම දන්නවා කියලා. හැබැයි මම හැමදේම හැම වෙලාවෙම හිතන්නේ අපි නොදන්නා දේ වැඩි දන්න දේට වඩා. ඒකින්ද ඔයාලගෙන් මට ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්, මගෙන් ඕගලන්ටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න. my screen එක පේනවද? පේනවා මිස්. හරි. වෘත්තීය නිපුණතා සතිය ගැන තමයි මේ වීක් එකේම අපි කතා කරන්නේ. මම සිංහල ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. හැබැයි දමිලායේ ඉන්නවා නම් ඔබේ ප්‍රශ්නේ දමිල මේකෙන් ඔබට අහන්න සිංහලෙන් බැරි ඉංග්‍රීසියෙන් බැරි නම් පැකිලෙන්න එපා. chat box එකේ දාන්න. දමිල කෙනෙක් අපිට පුළුවන් ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා අහන්න ශානිකාට සලස්වා. අපි ගොඩක් වෙලාවට පාසලේදී අහනවා ගුරුවරුන් නැත්තම් අපේ අම්මලා දෙමව්පියන් අපි පොඩි කාලේ අහනවා ඔබ කවුරු වෙන්නද කැමති කියලා. එතකොට අපි අති උස්සලා ඒ කාලේ කියනවා අපි දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න කැමති, වෛද්‍යවරියක් වෙන්න කැමති, නීතිඥයෙක් වෙන්න කැමති, අරයා වෙන්න කැමති කියලා. ඉතින් ওই සිහින උඩ අම්මලා ලොකුවට නෑදෑයෝ එක්ක ගුරුවරු එක්ක ඔක කතා කරනවා. O level ලං වෙද්දී දෙමව්පියෝනේ ගුරුවරුනේ දන්නවා පාස් වෙනවද මෙයා ෆේල් වෙනවද කියලා. එතකොට අර සිහින ටික ඔක්කොම බිඳ වැටිලා අපේ මොලේට දානවා බෑ 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 අඩු ගානේ O level වත් පාස් වෙන්න උත්සාහ කරන්න කියලා. හරි. එතකොට අර දොස්තර කොන්දොස්තර වෙනවා. නීතිය හදන තැන වෙනුවට නීතිය කඩන තැනට යනවා. අර සිහින ටික අර කියනවා වගේ බොඳ වේගන යනවා. A level වෙනකන් ඇදගෙන ගියොත් තව පොඩි පොඩි සිහින ඇති කරනවා. ඔය A level වලින් පස්සේ විශ්වවිද්‍යාල අවස්ථා ලැබුණොත් වෙන සිහිනවලට යනවා, නොලැබුණොත් තවත් සිහිනවලට යනවා. අද තරුණ තරුණියන් වශයෙන් ඔබ මොහොතකට හිතලා බලන්න ඔබට කවුරු වීමටද අවශ්‍ය කියලා. මෙන්න මේ දෙකෙන් එකක් ඔබේ තියෙනවා. සේවා යෝජකයෙක් කියන්නේ ව්‍යවසායකයෙක් නැත්නම් බිස්නස්මන් කෙනෙක් වෙන්නද අදහස තියෙන්නේ. නැත්නම් CEO කෙනෙක්, එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ආයතනක රැකියාව කරලා එතනින් ඉහළට යන්නටද ඔබට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. ඔබ බලන්න ඔබ මේ දෙකෙන් ඔබ කවුරු වෙන්නද කැමති කියලා. මොකද මේ දෙක සමාන්තරව යන දෙයක්. ඔබට ඇත්තටම ඕනේ ව්‍යවසායකයෙක් වෙලා ඔබට අනිත් අයට රැකියාවල් අවස්ථා සපයන්නටද නැත්නම්
ව්‍යවසායකෙක් හරහා ඔබේ සිහින ළඟා කිරීමට රැකියාවේ ඉහළම තැනට යාමට තැනක් හදා ගැනීමටද ඔබට අවශ්‍ය. මේ දෙක ඔබ තීරණය කරන්න ඕන. මේ ලංකාවේ තරුණයෙක් තමාගේ අනාගතය තීරණය කරන්නේ A level ඉවර වෙලා විශ්වවිද්‍යාලය අර A level යනෝනේ අපිට හම්බෙන්නේ ඒකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අර රැකියාවක් හොයන්න යද්දි තමයි මම කවුරු වෙන්නද කියලා හිතන්නේ. ඔන්න ඔතන තමයි වරද තියෙන්නේ. අපේ තීරණ අපේ මේ මනසට යන දේ එන්න ඕනේ අඩුම ගානේ අවුරුදු 12 සිට. එනවනේ? හරි. අපි හිතන විදිය how we think. ඇත්තටම අපි කොහොමද හිතන්නේ? ගොඩක් වෙලාවට තරුණයෝ ඇවිල්ලා කියනවා මිස් මට ස්ටාර්ට්අප් එකක් කරන්න. මට මගේම ඔෆිස් එකක් වුණා. මගේ ව්‍යාපාරය. එහෙම හිතලා කියනවා I'm the boss. ඇයි මං අහපුවම ඇයි ඔයාගේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඔන්න කියනවා. මිස් මට ඕනලාට වැඩට යන්න පුළුවන්. මං කාටවත් ඔළුව නමන්න ඕනේ නැහැ මිස්. මම මගේ නිදහස, මගේ දේවල්, මම බොස් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි මිස් අපි කාගාවටත් ගිහලා අපේ කාලය වැය කරන්නේ? අන්න ඔය අදහසින් හිතනවා ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ ඔන්න ඕක කියලා. ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. සමහර අය හිතලා තියෙනවා ඔයාට කවුරුහරි රස්සාවකට පෞද්ගලිකාංශයේ ගියොත් ඔළුව නමන්න වෙන්නේ, බොස් කියන දේ කරන්න වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේක තමයි අර අපේ වයරින් එක හදලා තියෙන්නේ මේ සමාජය තුල perceptions වලින්. මේවා තමයි දාලා තියෙන්නේ. කාට හරි වැඩ කරනවා කියන්නේ ඔළුව නමන්න වෙනවා. මගේ දෙයක් කියන්නේ මම බොස් කියලා. ඇත්තටම මේකද අපේ මේ රැකියාව හා ව්‍යවසායකයේ තුල තියෙන්නේ මේ දේද කියලා මොහොතකට හිතන්න වෙනවා. මේක මේ සමාජය විසින් දෙමව්පියන් විසින් ගුරුවරුන් විසින් යහළුවන් විසින් වැඩිහිටියන් විසින් අපේ සිස්ටම් එකට අපේ මනසට අපේ යටිසිතට වයර් කරලා කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන මේකට වගේ මෙමරි කාඩ් එක චිප් එකට වගේ මේක දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ළමයි අපේ තරුණයන් අද හිතන්නේ මම ස්ටාර්ට්අප් එකක් කරනවා කිසිම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැතුව මම ජොබ් එකක් කරනවා මගේ නෙමෙයි හැබැයි වෙන කාගාව හරි වැඩ කරන්න කියලා. මේක තේරුම් අරන් මේ දෙකම එකක් කියලා. මං කියන්නේ මේ දෙකම කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මොකද්ද මේ යථාර්ථය රියැලිටි මොකද්ද කියලා. There is no employee without an employer and no employer without an employee. සේවා යෝජකයෙකු නොමැතිව සේවකයෙකුද නැත. සේවකයෙකු නොමැතිව සේවා යෝජකයෙකුද නැත. ව්‍යවසායකයෙක් නැතුව වැඩ කරන ජනතාවක් නැත. වැඩ කරන ජනතාවක් නැතුව ව්‍යවසායකයෙකු නැත. මේ දෙක එකතු වෙලා ඉන්නේ. මම මගේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තොත් මම යැපෙන්න ඕන මගේ මේකට එන සේවකයන්ුයි සප්ලයි කියන්නේ අපිට සම්බන්ධ වෙන හැමෝගෙම යැපෙන්න ඕන. මම සේවකයෙකු වුණොත් මම පාරිභෝගිකයාගෙන් හා මගේ ආයතන ප්‍රධානියන්ගෙන් යැපෙන්න ඕන. මෙන්න මේ දෙක එකතු වෙලා තමයි අපේ යථාර්ථය අපේ දියුණුව අපේ සංවර්ධනය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එනවා තනතුර මේ කියන්නේ මේ හැම දෙයකම දැන් ගොඩක් බිස්නස් කරන අය ව්‍යාපාරය දැනනවානේ මගේ බිස්නස් එක පටන්මයි ස්ටාර්ට්අප් එක. ඒක හොඳයි. හැබැයි ඔය අදහස තිබිලා වැඩක් නැහැ. පැෂන් එක තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ආසාවක් තියෙන රැකියාවක් කරන්න යනවද? ඔබට ආසාව තියෙන්න ඕන මම රැකියාව කරලා මම ක්ලාක් කෙනෙක් මගේ ජීවිත කතාව ගත්තොත් මම පළවෙනි රස්සාව ගියේ මගේ A level රිසර්ච් එන්නේ ඉස්සෙල්ලා. ट्रेनी चार्टर्ड सेक्रेटरी කෙනෙක් මට අදටත් මතකයි මගේ පඩිය රුපියල් 1000යි උනේ මට ඒ රුපියල් 1000 මාර විදියට වැටුණා අද මට දුවෙක් ඉන්නවා මගේ පුතේ ඉන්නවා රස්සාව කරනවා ඒගොල්ලන් කවදාවත් කැමති නැහැ රුපියල් 1000ක් දුන්නා ඒගොල්ලන් මයි දිහා බලන්නේ පිස්සුද කියලා නෝ රුපියල් 10 වැඩ ජොබ් එකකට ගියා ලැජ්ජ නැද්ද කියලා ඒක තමයි ඒ කාලේ 1000 මේ කාලේ 1000 වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නමුත් එතන තිබ්බේ පැෂන් එක ආසාව කොයි හරි රැකියාවකට යන්න මේ මම රැකියාවක් කරනවා කියන ඒ ආසාව බිස්නස් එක පටන් ගද්දි මම අවුරුදු 20 ගානකදී මට තිබ්බ ආසාවක් මගේම ව්‍යාපාරයක් පටන් අන්න එතන තමයි පැෂන් එක කියන්නේ ස්කිල් එක කොච්චර ආසාවල් තිබ්බත් අපිට ඒ සඳහා කුසලතාවය හැකියාව නැත්තම් ඒකේ ඉදිරියට සාර්ථකත්වයේ කරා යන්න බෑ දරුවෝ
මගේ ජීවිතේ මම කුසලතා කියලා මං ඉස්සර හිතන් හිටියේ වෙන දෙයක්. මේ කුසලතා ඇතුලේ තමයි එන්නේ ආකල්ප, aptitude. ආකල්ප aptitude කිය attitude and aptitude කියන්නේ දෙකක්. ආකල්ප තිබීමත් ආකල්ප යොදා ගැනීමත් දෙකක් වෙනවා. එන්නේ ආකල්ප තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැනුම. දැනුම කියන්නේ qualification නෙමෙයි. qualification අවශ්‍යයි. අපිට අවශ්‍ය ඩිග්‍රී එක, අපිට අවශ්‍ය ඩිප්ලෝමා එක, අපිට අවශ්‍ය MBA එක, PhD එක. හැබැයි ඒකේ දැනුම අපි ප්‍රායෝගිකව යොදවන්න දන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ අපිට බුද්ධියක් නැත්නම් අපිට සාර්ථකත්වයක් කරා යන්න බෑ. ලංකාවේ ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඔය කිසිම දෙයක් තිබිලා වැඩක් නැහැ. සාර ධර්ම value system එකක් අපිට නැත්නම් සාර්ථකත්වයේ තුල සාර ධර්ම නැත්නම් මම උදාහරණයක් ගන්නම් ඉන්දියාවේ ගොඩක් වෙලාවට හැමෝම වගේ ඩිග්‍රියක් තියෙනවා. මොකද ඉන්දියාවේ ඉච්ඡර තරංගයක් තියෙනවා ජනගහනය වැඩි ඉඳලා ඉගෙන ගැනීමට. ඊට පස්සේ MBA ඉන්නවා, PhD ඉන්නවා, ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ඒ ඔක්කොමලා ඉගෙන ගත්තා. ඉගෙන ගත්තට රැකියාවට තරංගය ඉතාමත් අධිකුණා. ඉන්දියාවේ තිබ්බ ලොකුම මේක තමයි විරැකියාව හා රැකියා තරගය අතර තිබ්බ කම්පිටිෂන් එක. එතකොට ඉන්දියාව මොකද කළේ? ඉන්දියාවෙන් බැලුවා පිට රටවල ජොබ් හදලා ඉන්දියානුවන් එහෙට යවන්න ඕන කියලා. ඒක අවුරුදු 20කට උඩදී පටන් ගත්තා. පිට රට ගොඩක් තැන්වලට ඉන්දියානුවන් අද ගිහිල්ලා ඉහළ තල ලැබුවා. හැබැයි ඉන්දියාව අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා ඉන්දියාව තේරුම් ගත්තා ඒගොල්ලන්ගේ ඉහළම දැනුම හා අර පැෂන් එක ආසාවල් තියෙන ඒ කියන්නේ උවමනාවල් තියෙන සාර ධර්ම තිබ්බ අය තමයි රටින් පිට ගිහිල්ලා ඒ දේකලේ රට ඇතුලේ ඉතුරුනේ යැපෙන මානසිකත්වයකින් ඉන්න අය කියලා. ඒ කියන්නේ කොච්චර විදේශ විනිමය ආවත් හොඳම දැනුම හා අවශ්‍ය ස්කිල් එක එළියට ගියා කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 7කට ඉස්සෙල්ලා දැම්ම අලුත් එකක් අයිඩියා කියලා. අයිඩියා මැටර්ස් කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ බොලිවුඩ් වල ඉන්න නළු නිලියන් පාවිච්චි කරලා ඒකේ ෆයිනෑන්ස් මේවල ඒ කියන්නේ බැංකු වලින් ඔක්කොම වලින් දැම්ම අයිඩියා මැටර්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබේ අදහස වටිනවා මේ රටට කියලා. ඒගොල්ලන් බිහි කරන්න ගත්තා ව්‍යවසායකයන්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණා employment එක දෙන්න කියලා. ඒතර මේ ව්‍යවසායකයන් ඒගොල්ලන් ව්‍යවසායකයන් පිටරට හිටපු අයව ව්‍යවසායකයන් විදියට ඒගොල්ලන් ගෙනාවා. ව්‍යවසායකයන් විදියට ඒගොල්ලන් ගෙනාවට පස්සේ ඒගොල්ලන් තව මේකක් දැම්මා. ඕගොල්ලන් මෙහෙ බිස්නස් එක පටන් ගන්න. ඕගොල්ලන් වෙන රටක බිස්නස් එක පටන් ගන්නවා නම් අපි ඕගොල්ලන්ට ටැක්ස් ෆ්‍රී දෙනවා. ඔයා වෙන රටක බ්‍රාන්ච් එකක් බිස්නස් එකක් කරියොත් අපි ඔයාට ටැක්ස් හැබැයි මේ රටේ තියෙන්න ඕනගේ බිස්නස් එක. ඒකේ බ්‍රාන්ච් එකක් යවන්න. මේක අපනයනය කළොත් එක්ස්පෝර්ට් කළොත් ඔයාට එතකොටත් ටැක්ස් ෆ්‍රී එකක් එනවා. ඒගොල්ලන් හොඳම දැනුම රඳා පවත්වන්න ලෑස්ති කළා. ඔන්න ඔයගොල්ලන් ඉදිරියට ගිය විදිය. ඔන්න ඕක තමයි ව්‍යවසායක හා රැකියාවල් වල තියෙන්න ඕන දේ. ඊට පස්සේ දැන් ඉස්කෝලේදී කියලා තියෙනවා ගෙදරදී ඉස්සෙල්ලාම ගෑනු ළමෙක් ඉපදුනාම රෝස පාට ගවුමද පිරිමි ළමෙක් ඉපදුනාම නිල් පාට ෂර්ට් එකද දීලා රෝස බබයි නිල් බබයි කියලා නම් කරා. ඔන්න ඉපදුන ගමන් පිරිමියා ගැහණිය කියලා බෙදුවා. ඊට පස්සේ බෝනික්කා කාර් එක කියලා බෙදුවා. ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේට ගියාම තෝරගද්දි ගෑනු ළමයා හෝම් සයන්ස් ඒ කියන්නේ කෑමු යන්න දැම්මා. අරයා කෘෂි කර්මයට දැම්මා. මෙකැනිකල් මේවා කියලා ඔන්න බෙදුවා. ඉපදීමේ සිටම පාසල් අධ්‍යාපනය හා විශ්වවිද්‍යාල වෙනකම්ම ගැහණිය හා පිරිමිය විදියට බෙදුවා. රැකියාවල් වලට ආපුවම රැකියාව තුලත් මේක ගැහණුන්ගේ රස්සාව මේක පිරිමියාගේ රස්සාව කියලා බැලුවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔබ ව්‍යවසායකෙක් ඔබ රැකියාව තුල ඔබට ලිංග ભેදයක් නැති බව. ලංකාවේ තියෙන ලොකුම නීතිය මොකක්ද? අපේ කොන්ස්ටිටියුෂන් ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුකාර ව්‍යවස්ථාව. ඒකේ පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා රැකියාවක් සඳහා ඔබේ ජාතියද ආගමද ඔබේ කුලයද ඔබේ ලිංග ભેදයද කවදාවත් අවහිර නොවන කියලා. ඒකේ කියලා තියෙනවා ඔබ මොන ජාතියක වුණත් මොන ආගමක වුණත් ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය වුණත් ඔබට ඕනම රැකියාවක් කළ හැකිය ඕනම ව්‍යාපාරයක් කර හැකිය කියලා ලංකාවේ තියෙන ලොකුම නීතිය තියෙන තැන ඒක කියලා තියෙද්දි අපි බෙදිලා තියෙනවා සෙක්‍රටරිද ලේකම්ද එහෙනම් අපිට ගෑනු ළමෙක් යවන්න ලස්සන ගෑනු ළමෙක් CEO කෙනෙක්ද එහෙනම් එවන්න පිරිමි ළමෙක් අර බලන්න ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාද්දි මොනවද කරන්නේ අපිට සේල්ස් රෙප් කෙනෙක් ඕන ලයිසන් එකක් ඕන බයික් රයිසන් එකක් බයිසිකලයක් ඕන කියලා දානවා අන්තිමට we prefer අපි වැඩියෙන්ම කැමති අවුරුදු 30ට අඩු අවිවාහක පිරිමි
ඔබලා දන්නවද රැකියාවක් අපි ඇඩ්වර්ටයිස් කරද්දී දැන්වීමක් දාද්දී අපිට බෑ ආගම දාන්න, අපිට බෑ ජාතිය දාන්න, අපිට බෑ පුරුෂ ලිංග ભેදය දාන්න. ඒක නීතිය ලියලා තියෙනවා. නමුත් එය දානවා. අද බහුජාතික ඒ කියන්නේ මල්ටිනේෂනල් ආයතනවල ඒක තහනම්. දාන්න බෑ මේක කාන්තාවකගේ රැකියාව, මේක පිරිමින්ගේ රැකියාව. අධ්‍යාපනයේ එකම සිලබස් එක නම් ග්‍රේඩ් 1 එකේ ඉඳලා විශ්වවිද්‍යාල වෙනකන් දෙන්නේ. කොහොමද ගැහණිය පිරිමියට රැකියාව හා ව්‍යවසාය වෙනස් වෙන්නේ? මෙන්න මේක වයර් කරලා අපේ මෙමරි චිප් එකට දාලා තියෙන හින්දා ගෑනු ළමයට කියනවා අනේ ඔයා ටීචර් වෙන්න, ලෝයර් වෙන්න කියලා. පිරිමි ළමයට කියනවා ඔයා එන්ජිනියර් වෙන්න, නැත්තම් ඔයා යන්න ආකිටෙක්ට් වෙන්න කියලා. අපි බෙදලා අපි මිනිස්සුත් අතර බෙදිලා ඉන්නවා. මෙන්න මේක මනසින් තරුණ තරුණියන් විදියට වෙනස් කරගත්තොත් ඔබට පුළුවන් ලෝකෙත් එක්ක දියුණුවට යන්න. මම මේ කතා කරන්නේ ඔබේ ජීවිත එකාංගයක සාර්ථකත්වය පිළිබඳව. ඒ එකාංගය ඇවිල්ලා ව්‍යාපාරික හා රැකියා කියන සාර්ථකත්වය. මතක තියාගන්න සාර්ථකත්වය කියන්නේ ව්‍යාපාර හා රැකියාවේ මේක එක අංගයක් ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය පිළිබඳව. අද ඉස්සලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න මම ජානිකා ප්‍රශ්නය අහයි. රැකියාව හෝ ව්‍යාපාරය හෝ සමාජය තුල ලිංග ભેදයක් නැත. ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබගේ පැෂන් එක, ඒ කියන්නේ ඔබේ ආසාව, ඔබේ සාරධර්ම, ඔබේ දැනුම, ඔබේ කුසලතා ඇත්නම් ඔබ ජීවිතේ සාර්ථකත්වයට යා හැකියි. හොඳම දේ තමයි මිනිසෙක් විදිහට හිතන්න පුරුදු වෙන්න. මනුස්සෙක් විදිහට හිතුවොත් ඔබට වෙන දෙයක්. ඔබ එතකොට මේක දෙයක දකින්නේ රැකියාවක් හෝ ව්‍යවසායක් කරන දෙදෙනෙකු පමණයි. ඔබ මෙතනදී දකින්නේ සෙක්‍රටරි කෙනෙක්, පිරිමියෙක්, මේ මිකැනිකල් කෙනෙක්, එන්ජිනියර් කෙනෙක්, ගැහණියෙක් විදියට. ඔබ දකින්නේ රැකියාවල් දෙකක යොමු වී තියෙන දෙදෙනෙකු පමණයි. අපේ මනස හදලා තිනවා මෙයා කොහොමද අප මේ මේසෙක ඉඳගෙන ෆෝන් එක කන්න තියාගෙන මිනිත්ස් අරගෙන හලෝ කිය මේ රිසෙප්ෂනිස්ට් මෙයා කොල්ලෙක් නේ. මෙයා කොහොමද අප්පා මේ ඉලෙක්ට්‍රික් මේවා දාගෙන එන්ජිනියරින් කරන්නේ? මෙයා ගෑණියෙක් නේ. නෑ මේ පින්තූර දෙක අයින් කරලා බලන්න මේ තැන්වල මිනිස්සුයි වැඩ කරන්නේ. ඒ මිනිසුන් කාන්තාවන් වෙන්නත් පුළුවන්, පිරිමින් වෙන්නත් පුළුවන්. මම මෙන්න මේක දාන්න. ඔයගලන් කවුරුත් දන්නවා ඇති. කස්තුරි චෙල්ලරාජා විල්සන් මගේ හොඳම යාළුවා. ඇය ගැන ඇයි මෙච්චර ලංකාව කතා කරේ? ඇය පළවෙනි කාන්තාව CEO, ඒ කියන්නේ කොටස් වෙළඳපොළ තුල ආපු පළවෙනි කාන්තාව. හැබැයි අපි මෙතනට පිරිමියෙක් ආවොත් ඒ ගැන කතා කරන්නේ. ඇයි CEO ලා පිරිමි වෙන්න පුළුවන්? කාන්තාවක් මෙතනට ආවොත් ඒකකොට තමයි එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. එතකොට මේ ඇගේ ජාතිය ගැන කතා කරන්නේ මොකද? ඇය වෙනත් ජාතියක වෙනත් ආගමක කෙනෙක්. මතක තියාගන්න CEO කියන පොසිෂන් එකට ඔබේ ජාතියවත්, ඔබේ ආගමවත්, ඔබේ කුලයවත්, ඔබේ පාටවත්, ඔබ ආපු පළාතවත් නැත්තම් ඔබේ ලිංග ભેදවත් බලපාන්නේ. ඔබ සාර්ථක වෙන්න ඕන නම් ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබ යන්න ඕන ඉලක්කය. හැබැයි ඒ ඉලක්කයට යද්දි අර මම කිව්ව දේවල් හිතන්න. විජයසුන්දර මහත්මයා එයා සෙක්‍රටරි කෙනෙක්. කවුරුත් කියන්නේ නැහැ එයා සෙක්‍රටරි අයියා පිරිමියෙක් උනේ කියලා. ඇයි? ඒක රජයේ තැන, ඒක සෙක්‍රටරි, ඒක ජනාධිපති සෙක්‍රටරිනේ. ඒකින්ද ඒ පිරිමියෙක් ඕන. මෙන්න මේක වෙනස් කරගමු. දියුණු වෙන්න ඕන, සාර්ථකත්වයට යන්න ඕන. මෙන්න මේවා හිතන්න. මොහොතක් හිතලා බලන්නකො මේ දෙන්නම කරන් දැන් අපි CEO කිව්ව ගම කම්පැනි එකක ලොක්කා කිව්ව ගමන් පිරිමි කෙනෙක්. හැබැයි මෙතන ඉන්නේ ගැහණු කෙනෙක්. සෙක්‍රටරි කිව්ව ගමන් ගැහණු කෙනෙක්. හැබැයි මෙතන ඉන්නේ පිරිමි කෙනෙක්. වෙනස් වෙනවා දැන්. වෙනස් වෙනවා. පොසිෂන් එක හිතන්න. ඒ කියන්නේ අපි කරන්න ඕනේ වැඩේ හිතන්න. ඒක ඇරෙන්න හිතන්න එපා. ගැහණිද පිරිමිද මොන ජාතිද? මෙයා සිංහලද? එයා මෙයා බෞද්ධද? මෙයා මුස්ලිම්ද? මෙයා ඉස්ලාම්ද? මෙයා දෙමළද? මෙයා හින්දුද? මෙයා කතෝලිකද? මෙයා ක්‍රිස්තියානිද? මෙයා ඇවිල්ලා අර ගමේ කෙනෙක්ද? ඒ පළාතේද? මෙයා මේ පළාතේ. මෙයා මොන පක්ෂද? ඒව අදාළ නැහැ. ඔබ යන්න ඔබේ ඉලක්කයට. පුංචි කාලේදී අපේ ඉලක්ක, අපේ සීන හරි සුන්දර. අපි ටික ටික එද්දී අපේ සුන්දර සීනේ අපේ මේ කට්ටිය දැන් අපි හැදිලා පෞරුෂය හැදිලා තරුණ තරුණියක් වෙද්දී අපිට එනවා අපේ
හෝමෝන් වෙනස් වුණාම කාන්තාවක් බලන විදිය නෙමෙයි පිරිමියා බලන්නේ පිරිමියා. එතකොට අර සමාජයේ සිතුම් පැතුම් වෙනවා. ඒකට අපේ ජීවිත තීරණය වෙන්නේ මේ පහේ ශිෂ්‍යත්වයේ O level වලින්. O level වලදී අපිව බෙදනවා ගැහැණු ළමයි ඔක්කොමලා පාස් වෙලා පිරිමි ළමයි ෆේල් වෙලා. ඇත්ත ලංකාවේ ගොඩක් පිරිමි ළමයි ෆේල් වෙනවා මැත්ස් වලින්. ඊට පස්සේ කියනවා ගණන් වලට S එකක් හරි ගත්තොත් කියනවා ඔයාට නර්සින් හරි යන්න පුළුවන් වෙයි S එකක් හරි ගන්න. පිරිමි ළමයෙක් S එකක් ඔයාට වොකේෂනල් ට්‍රේනින් එකක ගිහිල්ලා අඩු ගානේ මෙකැනිකල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න පුළුවන් අන්න දානවා. හැබැයි බැරි වෙලාවත් A level වෙනකම් පාස් වුණොත් කියනවා හරි විශ්වවිද්‍යාලයටම යන්න ඕනේ A level තිබ්බොත් ඔයාට ලෝ කරලා ලෝයර් කෙනෙක් ඔයාට A level කර තිබ්බොත් අර ළමයට කියනවා ඔයාට මේකට යන්න අන්න බෑ. දැන් ওই දෙකම ෆේල් වුණාම පිරිමි ළමෙක්ට කියන්නේ මොනවද? 3 wheeler අරන් දෙන්නම් එලවන්නකො. ගෑනු ළමෙක්ට කියනවා ඔය මොන හරි කුකරි හරි මැහුම් පන්තියකට දාන්නකො ඊට අවුරුදු 2-3කින් බන්දලා දෙන්න. මෙන්න දාන දේවල්. ඇයි අපි දකින්නේ මේ අධ්‍යාපනයෙන් එහා ගිය කුසලතා මේ තරුණ තරුණියන් අතර තියෙනවා කියලා. ඒකින්ද මම ඔබලගෙන් ඉල්ලනවා බලන්න වෙනස් විදියකට. බලන්න ඉලක්කය දිහා කිසිම අර ભેදතයකින් තොරව. එතකොට තමයි ඔබට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් අය මේ entrepreneursලා ගැන කතා කරනවා. ගොඩක් entrepreneurship training කරනවා. ගොඩක් මම ව්‍යවසායකෙක් වෙද්දී මට තිබ්බේ නෑ ඔයගලන්ට වගේ මේ වගේ career guide අපි ඉස්කෝලේදී අපිට career guidance තිබ්බේ නෑ අපේ කාලේ තිබ්බේ. ඒ වගේම අපිට තිබ්බේ නෑ මේ මොකද්ද ව්‍යවසායකෙක් වෙන්නේ කියලා දැනගන්න. අපිම හොයාගෙන මම හිතන්නේ මම ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තේ මම තරම් ෆේල් වෙච්ච කෙනෙක් නෑ. හැබැයි ඒක මේ ෆේල් වෙච්ච දේවලින් අපි ඉගෙන ගත්තේ. දැන් ගොඩක් අය ව්‍යවසායකයාගේ නිර්වචන දෙනවා. හැබැයි ව්‍යවසායකත්වයේ කියන්නේ මොකද්ද කියන එක එන්නේ ඔබේ නිර්වචනය අනුව. ඔබේ පෞරුෂය ඔබේ සීනේ නිර්වචනය අනුව. මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. ව්‍යවසායකත්වය යන්නේ අදහසක් ඇත. අයිඩියා එකක් තියෙනවා. එම අදහස ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදහසක් ඇත. අයිඩියා එකක් තියෙනවා සිහිනයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ සිහිනය නිකන් සිහිනයක් නෙමෙයි. ඒ සිහිනය ක්‍රියාවට නැංවීමටද අදහසක් වමනාවක් ඇත. ඒ වමනාව එක සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනයක් වෙන්න පුළුවන් සේවාවක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙළඳ පොළට අභියෝගයක් කරන කෙනෙක් විතරයි ව්‍යවසායකයෙක් කියන්නේ. අරය කරන දේම ඔබ ඒ විදිහට ඩුප්ලිකේට් කරලා ඒකම දැම්ම පළියට ඔබ ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න. ගොඩක් අය කතා කරනවා ඉනෝවේෂන්. ඔව් ඉනෝවේෂන් උන. තව අය කතා කරනවා ඉන්වෙන්ෂන්. ඒකත් අවශ්‍යයි. හැබැයි මතක් තියාගන්න ව්‍යවසායකයෙක් කියන්නේ ඔබට අදහසද අපි හිතමු දැන් යෝගට් ඉස්සර කාලේ ආවේ යෝගට් එක කිරි යෝග බුදවපු යෝගට් එක. ඊට පස්සේ ව්‍යවසායකයෙක් බැලුවා දැන් මට බෑ ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මේක මේ හැමෝම කරන වෙළඳ පොළට ලොකු බ්‍රෑන්ඩ් තියෙන නමකට මට ගිහිල්ලා මගේ යෝගට් එක දාන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලන් ලොකුවට නිෂ්පාදනය කරලා ඒගොල්ලන්ට රුපියල් 40ට දෙන්න පුළුවන්. මට බෑ මේක රුපියල් 40 මොකද මගේ නිෂ්පාදනය අඩුයි. එහෙනම් මම ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න නම් මම මේකට කියනවා improvement innovation. ඒ කියන්නේ තියෙන භාණ්ඩය පොඩ්ඩක් වෙනස් කිරීම. එයා මොකද කළේ? යෝගට් එකට ජෙලි එක ඇඩ් කරලා ජෙලි යෝගට් අන්න ඕක තමයි ව්‍යවසායකේ. තියෙන මේ වෙළඳ පොළට අභියෝගයක් කරලා ඔබේ සන්නාමය ඔබ හදා ගන්නවන. ඔබ සේවාවක් කරනවන ඒ සේවාව දැන් අපි ගොඩක් අය අපි කියමුකෝ ෆැෂන් ඩිසයිනින් කරනවන අර තියෙන ෆැෂන් එකට එහා යන්න පුළුවන් තැනකට යන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි ව්‍යවසායකත්වය කියලා කියන්නේ. ගොඩක් දරුවෝ එනවා දැන් අපිට මට එහෙම ගොඩක් එනවා මොකද මම නිව් ජෙනරේෂන් කරන හින්දා මම මේක හැදුවා මම 3 wheel එකම මොකක් හරි එකක් හැදුවා කියලා ඉන්වෙන්ෂන් එකක් කරා කියලා එනවා. දැන් ගොඩක් ඔය යුනිවර්සිටි වල ඉන්න දරුවෝ මේ ඔය ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල කියන්නේ අන්තිම මේකට එක මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරනවා. ඉතින් ඇවිල්ලා මගෙන් අහගෙන ඕක කළා මං අහනවා මේ දැන් පුතේ මේ දැන් ඔයා කවදාද මේක දැන් ප්‍රොජෙක්ට් වැඩක් නෑ ප්‍රොපෝසල් එක හදලා රිසර්ච් එක කරලා ඒ රිසර්ච් එක අපිට බැරනම් මුදල් බවට පත් කරනවා. ඔන්න ඒක තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ලංකාව වදන්නා ශ්‍රී ලංකාව යුනිවර්සිටිස් තමයි ලෝකෙ හොඳම රිසර්ච් සෙන්ටර්ස් තියෙන්නේ. ඒ රිසර්ච් කරන්නේ පිට රට අයට. ඒ රිසර්ච් කරලා ඒ රිසල්ට්ස් යවපුවම පිට රට අය ඒගොල්ලන් පාරිභෝගිකයාට ඕන භාණ්ඩය හදලා අපි රිසර්ච් කරලා දුන්න එකට විසඳුම දීලා අපේ මුදල්ම අපි වියදම් කරලා අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපි ගන්නවා.
මම මේක මේ මැලේසියාවේ තිබ්බ කොන්ෆරන්ස් එක ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ ප්‍රොෆෙසර් UK ඉඳලා එයා එකපාරට කිව්වා ලෝකේ තියෙන හොඳම රිසර්ච් සෙන්ටර් එක තියෙන කොළඹ යුනිවර්සිටි එක කියලා. මම උඩ ගිහිල්ලා බලපුවා. මෙයා කිව්වා ඒ යුනිවර්සිටි එකෙන් දෙන ප්‍රොඩක්ට් එක අපි නිව්සීලන්ත වල ස්විස්ලන්ත වල හදලා අපි ලෝකෙට දෙනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ මම කල්පනා කරා අපි කොච්චර දැනුමක් තියෙන මිනිස්සුන්ද. අපි කොච්චර ව්‍යවසායකයෝ බිහි කරන්න පුළුවන් රිසර්ච් සෙන්ටර්ස් තියෙන රටක්ද මේක. හැබැයි අපි ඒක කාට හරි දෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඒක හැදුවට පස්සේ සල්ලි දීලා අපි ලංකාවට ආනයනය කරනවා. ඇයි? අපි අද බලමු අද තියෙන්නේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වලට ඉඩක් නැහැ දරුවෝ. මොකද අපි හිතනවා රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල තමයි කියලා. දන්නවද අද අපිට කියනවා ඩොලර් නැහැ කියලා. ලංකාවේ වැඩියෙන්ම ඩොලර් යන්නේ ආනයන පාඩු වලට නෙමෙයි. ලංකාවේ වැඩියෙන්ම ඩොලර් පිටරට යන්නේ අපේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාල වලට යන්න බැරි වෙච්ච දරුවා ඒ රටවල විශ්වවිද්‍යාල වලට අපි මහන්සියෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් උපයපු සල්ලි රුපියල් ඩොලර් කරලා ඒ රටවල් වලට ගෙවලා ඒ රටවල් වල ආර්ථිකය හදන රටක් බවට අපි ඇවිල්ලා ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා පිට රටවල් වල දියුණුව සඳහා අද බංගලිදේශයේ තිබ්බ තැන තුල බංගලිදේශෙට කොච්චර දරුවෝ යනවද මෙඩිකල් මේ ඩිග්‍රී එක ගන්න. අපේ රට තමයි ආසියාවේ වැඩියෙන්ම ශාස්ත්‍රතාවයේ තියෙන හොඳම විශ්වවිද්‍යාල এডুকেෂන් සිස්ටම් එකක් තියෙන රටක් මේක. අපිට බෑ එක්ස්පෝර්ට් එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපේ නොලෙජ් එකෙන් හදලා. ඒ කියන්නේ අපේ යුනිවර්සිටි සිස්ටම් එකක් කරලා අපිට බෑ අපේ යුනිවර්සිටිස් මාකට් කරලා පිටරට ළමයිව අපේ ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි වලට ගෙනල්ලා අපේ අධ්‍යාපනය ව්‍යවසායකයක් කරන්න බෑ. රාජ්‍ය මේක නෙමෙයි පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල හදලා ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් නම් අපේ දැනුම මේ මුදල් කරන්න අපිට පුළුවන්. සිංගප්පූරුව කිසි දෙයක් නැති ඒගොල්ලන් බැලුවා ඒගොල්ලන් නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. ඒගොල්ලන් කරේ දැනුම අපනයනය කළා. අපිට ඒ දේ කරන්න බෑ. අපි entrepreneurship කියලා හිතන්නේ තාමත් අපි හිතන්නේ අර පාරම්පරික වූ දේවල් නිෂ්පාදනය කිරීම නිසා අපි තාම දන්නේ නැහැ කොහොමද දැනුමක් entrepreneurship එකක් කරන්නේ. කොහොමද අපිට මේ දේවල් අපිට මුදල් බවට පත් කරන්න කියලා. ඒකින්ද මතක තියාගන්න මේ entrepreneurship කියන්නේ මේ පාරම්පරික දේවල් හැදීම පමණක් නොවේ. මේ දැන් යන්නේ මේ ලෝකෙම online connect වෙලා ඉවරයි covid වලින් පස්සේ. එහෙනම් ඒ ඇතුලේ අපිට කොහොමද ව්‍යවසායකය හදන්න පුළුවන්? අන්න ඕක මතක තියාගන්න. ඉස්සර තිබ්බ රැකියා අවස්ථා දැන් නෙමෙයි. අපි ශානික ඇවිල්ලා බහුජාතික ආයතනයක මානව සම්පත් මේ හැන්ඩල් කරනවා. ඒ රටවල් 3-4ක වැඩ කරනවා. එකෙන් අහන්න දැන් අර ඉස්සර තිබ්බ ජොබ් ටයිටල්ස් නෑ. දැන් ඒ දේවල් නෑ. දැන් මේ තරුණයන් හිතන විදියක් වෙනස්. දැන් උන් ගොඩක් වෙලාවට බලනවා එන්වයරන්මන්ට් එක ගැන. ඒගොල්ලන් බලනවා මේ හයිජීන් එක කැම බීම ගැන බලනවා. ඕවා ගැන එහෙනම් ඊ අනුව ජොබ් එක වෙනස් කරගන්න. අපිට තාම බැරුණා නම් වැසි වතුරෙන් අපිට පුළුවන් වුණා නම් වැසි වතුර බොන වතුර බවට පත් කරන්න. ඒක අපි හිතුවනම් ඔන්න විශ්ව අපිට R&D innovation එක research and development එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඉස්සර වගේ PR නේ මේ කියන්නේ නෑ මේ human resources කියලා. දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා learning and development කියලා. දැන් නිකන් engineer නෙමෙයි software engineer කියලා. ඕල genders නැහැ. ඕල ගැහණු පිරිමි ભેදයක් නැහැ. ඕවා වෙනස් වෙලා. දැන් මේ ගෙයක් හදන්න යද්දී අපි තාම හිතනවා මේ සිමෙන්ති මේක ගහන්න ඕනේ කියලා. ඕකලන් ගියොත් එහෙම නුවර වැඩියෙන්ම සිමෙන්ති බ්ලොක් ගහන අය ඉන්නේ ගැහණු අය. හැබැයි ගේ හදන්න අනේ අපි අර මේසෙන්වරු කිව්ව ගම පිරිමිය කෙනකම් බලන් ඉන්නවා. ගැහණු කෙනෙක් කිව්ව ගම මෙයා හොය කොහොම මේක තල්ලු කරගෙන යයිද මෙයාට පුළුවන්ද? ඇයි අපිට කියලා තියෙන්නේ බර වැඩ නම් පිරිමියා අරව බෑ කියලා. හැබැයි බර උස්සන්නෙම කාන්තාව. හැබැයි අපි ඒ වගේම පිරිමින්ටත් අපි මේවා කරනවා. 3 wheel එකකටලා 3 wheel මෙයා ඉගෙනගෙන නැති කොල්ලෙක් නම් උට කොහොම හරි 3 wheel එකක් අරන් දෙන්න. අර පිරිමියාව ඒ තත්ත්වෙට දාන්න. මේක ඇවිල්ලා අපි සමාජයේ විසින් අපි හදපු දේවල්. ඒකෙන්ද රැකියාව ඔකලා රැකියාව කරනවා මතක තියාගන්න. රැකියාවක් කියන්නේ පුතේ අර entrepreneur ව්‍යවසායකයා වගේම ආසාවක් තියෙන. ඒ වගේම ව්‍යවසායකයා වගේම වෙනස් විදිහට හිතන්න ඕන. ව්‍යවසායකයා වගේම ක්‍රියේටිව් වෙන්න ඕන. අදහස් දෙන්න ඕන. ඒ ආට විතරයි ඉහළට යන්න පුළුවන්. ව්‍යවසායකයා වගේම රිස්ක් එකක් ගන්න ඕන. ෆේල් වෙන්න ඕන. ඕවා තියෙන්න ඕන රැකියාවකදී. නැත්තම් ඉහළටම යන්න බෑ.
රැකියාවක තියෙන මේ ඩිසිප්ලින් එක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ තමයි ඔබ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න හදන්නේ. එතකොට ඔබ දන්නවා ඔබ වෙනත් ආයතනයක වැඩ කරද්දී අටට ගියේ නැත්තම් වෙන දේ. එතකොට ඔබ දන්නවා ඔබේ ව්‍යාපාරයට ගරු කරන්න. ඔන්න ඔය දේවල් හොඳට ඉගෙන ගන්න. අපි හිතනවා හැමදේම හරි කිසි දෙයක් ලේසි නෑ. සාර්ථකත්වයට මහන්සි වෙන්න ඕන. හැබැයි මේ මහන්සිය එක එක ස්ටේජස් තියෙනවා. ඒ ස්ටේජස් හරියට ඉගෙන ගන්න ඕන. If you don't like something, change or redesign. ඔබ යමක් කැමති නැත ඒක වෙනස් කරන්න නැත්නම් ඒක වෙනස් විදියකට වෙනස්ම ක්‍රමයක් කරන්න. හැබැයි ඒක කරන්න බැරි නම් ඔබ බලන විදිය වෙනස් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඕගලන් ඉල්ලන්නේ මම වැඩි මේකට පින්තූරු ඒවා දැම්මේ නැහැ. දැන් ගොඩක් වෙලාට ලංකාවේ ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ රට හරියන්නේ රට යන විදිය හරින අපි යන්න ඕන අපිට යන්න ඕන අපිට තරණ පිටරට යන්න ඕන. ඒ මේක ගන්න ඕන ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක එක්ස්පෝෂර් ඒ රටවල් කොහොමද වැඩ කරන්නේ ඒව ඔක්කොම හිතට ගන්න ඕන බලන්න ඕන. හැබැයි ඔබ මේ රටට එන්න ඕන. ඒ වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. ඔබේ සාර්ථකත්වය දකින්න පුළුවන් දැකලා ඒ සාර්ථකත්වයේ විඳවන අය ඉන්නේ. කියන්නේ සාර්ථකත්වයේ පෙන්වන්න පුළුවන් තැන රට. ඒකින්ද එන්න ඒ රටට ඇවිල්ලා ඒ රටට දෙන්න. මොකද ඔබට පුළුවන් නම් මේ ප්‍රශ්න දෙවි සාර්ථකත්වය කියන්නේ ප්‍රශ්න නැති තැනක ගිහිල්ලා ජය ගැනීම නෙමෙයි. ප්‍රශ්න තුල ජය ගැනීම තමයි සාර්ථකත්වය කියන්නේ. කඳුලක් නැතුව සිනාවක් කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දැන් අපි දකින්නනේ එක එක පාර්ලිමේන්තුවට ලංකාවේ කාන්තාවෝ යනවා. අම්මා මේ Facebook දානවා, Instagram දානවා. මෙන්න අපේ රටේ කාන්තාවෝ කියලා. ලංකාවේ කාන්තාව 5ක් 6ක් ඇවිල්ලා පල්ලු අරිනවා Facebook වල, social media වල. ලංකාවේ කාන්තාවට ගරු කරන්නේ නැති අපි පිටරට කාන්තාව දේශපාලනට යද්දී හුරා කියන තරම් මානසිකත්වයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ පළවෙනියෙන්ම DIG වුණාම ගැහණියෙක් ඒකට පෙත්සම් ගහන්න පුළුවන් මනසක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම ආකල්ප තියාගෙන පිටරට ගියාම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ ශ්‍රී ලාංකික කොටසක් හදලා වැඩක් නැහැ. ඔබ වෙනස් වෙන්න ඕන නම් ඔබේ ආකල්ප වෙන මේ රට තුල වෙනස් වෙන්න. ඒකයි ඔබේ සාධය. ඔබ පිටරට ගිහිල්ලා ඒ විදියට හැඩ ගැසලා ඒ විදියට හිතලා ඒ විදියට පාරේ කොල කැල්ලක්වත් දාන්න නැතුව කෙලයක්වත් ගහන්න නැතුව කාන්තාවකට විසිල් කරන්න නැතුව කාන්තාවකට අතවර කරන්න නැතුව ඔය කාන්තාවන් එකට එක වැඩ කරලා ඉන්න ලංකාවට ඇවිල්ලා කාන්තාව කුස්සිය මුල්ලේ මම රජාය කියාගෙන ඉන්නවනම් එතන වැඩක් නැහැ. ඒ වගේම මේ කාන්තාව ගැහණු ළමයිට ඇවිල්ලා තියෙනවා බැඳ ගමන් අනේ මම දැන් මට එනකොට මිස් මම හෙට බඳිනවනේ එන මාස බඳිනවා මිස් මම දැන් රස්සාවෙන් අස්සනවා මම අනේ ඇයි විවාහකේ රස්සා බෑනේ මිස් හස්බන්ඩ් හම්බ කරනවනේ මිස් මේ එහෙම බෑ මිස් මං හරි පුතේ ඊට පස්සේ ළමයි හම්බෙලා අවුරුදු දෙකක තුනක පස්සේ මිස් මට ජොබ් එකක් හොයලා දෙන්නකෝ මිස් මම අනේ ඇයි අනේ මිස් දැන් හරි වියදම් වැඩිනේ අර මානසිකත්වය එතකොට අර යාළු වෙලා ඉන්න කාලේ මොයි කියන ඔයා ගෙදර ඉන්න මෙනවා කමන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ මොනවද? මතක තියාගන්න මේ යන ආර්ථිකය තුල කාන්තාව පිරිමියා දෙන්නම රැකියාව කළ යුතුයි. හැබැයි තව දෙයක් කාන්තාව මතක තියාගන්න. ඔබ රැකියාවක් හෝ ව්‍යාපාරයක් කරනවා කියලා සාර්ථක වෙන්න නම් විවාහ වෙන්න ඕනේ කියලා මේ මතයක් යනවා. මං කියන්නේ රැකියාව හා ව්‍යාපාරය කියන්නේ සාර්ථකත්වයේ එකක් අංගයක් පමණයි. අනිත් සාර්ථකත්වයේ තියෙන්නේ ඔබේ යහළුවන්, පවුල, විවාහය ඔන්න ඔය පැත්තක් තියෙනවා. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒකින්ද ඔය දෙක බැලන්ස් කරගන්න ඉගෙන ගන්න. හැබැයි මේ family life work balance කියලා දෙයක් නැහැ. ඔය දෙක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මම හිතනවා මම යමක් කතා කරා කියලා මම ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න අහන්න දෙනවා. ශානිකා over to you. බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ආචාර්ය සුදෝසනා සිගේරා මහත්මියට. ඉතාමත් වටිනා අදහස් ටිකක් දීලා මම හිතන්නේ අපි හැමෝම උද්‍යෝගයට පත් කිරීම ගැන මේ මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන් අපිට ධම්මිකා තුෂාරි අපෙන් අහලා තියෙනවා වයස බලපාන්නේ නෑ නේද කියලා. යම් කිසි වෘත්තීය මට්ටමින් හරි රැකියාව මට්ටමින් හරි ව්‍යවසායකයෙක් විදියට හරි ඉදිරියට යන්න වයස කියන දේ බාධාවක්. ඔබේ අදහස් මොකක්ද ඒ සම්බන්ධයෙන්? වයස මෙහෙමයි ලංකාවේ ව්‍යාපාරයක් කරන දැන් පිටරටවල නම් ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගද්දී part time jobs එක ලංකාවේ බෑ අවුරුදු 17 වෙනකම් ඔබට එහෙම කරන්න. හැබැයි ඔබට ව්‍යවසායකෙක් වෙන්න පුළුවන් ගෙදරදී ඉඳගෙන යාමා කරන්න. හැබැයි රැකියාවක් තුල ඔබට ඉහළට යන්න ඕන ඉස්සර
මම කියන මගෙන්ම අර තැනකට ගියාම මම ඉස්සර ගොඩක් වෙලාට කොණ්ඩේ ඉදිලා නැත්තම් දැනුම නැහැ කියලා හිතනවා එන්නේ. හරි මම මේ ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නේ අර කොණ්ඩේ ඉදුනම කොණ්ඩේ වඩා සුදු වෙලා තිබ්බා මෙයාට එක්ස්පීරියන්ස්. ඒ කොණ්ඩේ මේ පීනසෙටත් සුදු වෙනවා පුතේ. ඒකින්ද වයස බලපාන්නේ. වයස බලපාන විදිය කියලා කියන්නේ අපේ බයොලොජිකල් තියෙන වයස වලට 3ක් 4ක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි ඉපදුනාම තියෙන අපිට තියෙන ඒ වයස. ඒ කියන්නේ අපේ උපතින් අපිට ලැබෙන වයස. දෙවෙනි එක තමයි අපේ මානසික. ඒ කියන්නේ අපේ මනස දරා ගැනීමේ වයස. තුන්වෙනි එක තමයි පුතේ අප සිතන වයස. ඒ කියන්නේ මගේ වයස 60 වුණාට මට 30ක් විදිහට හිතන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වයස. අනිත් එක තමයි අපේ ශාරීරික වයස. කියන්නේ අපි කොච්චර අපේ මේවා තිබ්බත් අපි ඉතින් තරුණ වුණත් අපේ ශරීරයේ දි รา පත් වෙන වයස. ඔන්න ඔය වයස වල අතරක් තියෙනවා. සාර්ථකත්වයට වඩපාන්නේ මනස සහ සිත කියන වයස. ඔය වයස තියෙනවා නම් රැකියාවේ හෝ ව්‍යාපාරයේ හෝ ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ලංකාවේ ගොඩක් අය පෙන්නලා තියෙනවා වයස. ඊයේ මම ශානිකා කතා කරපුවා මම ශානිකා මලිකව සුලෝ ඉස්සර බෝඩ් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා වෙන්න අපි ගොඩක් වෙලාට බැලුවා මේ කන බලනවාද වයස ඕනද කියලා. දැන් මේ කොවිඩ් වලින් පස්සේ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඒවා කිසි දෙයක් බලපාන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔය වයස ඔක අමතක කරන්න. තරුණ අය හිතන විදිය වෙනස්. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මොකද ඕගොල්ලන් තමයි කවදා හරි අනාගතේ. අපි නෙමෙයි. බොහොම ස්තුතියි. අපිට ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න බලන් ඉන්නවා ක්‍රිෂාන් ඔබගේ ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මතක් කරන්නට ඕනේ මේකට සම්බන්ධ වීමට නොහැකිව මොකද අපි කැපැසිටි එකට එහා ගිහිල්ලා තවත් බොහොම තරුණ තරුණියන් පිරිසක් එළියේ වැඩි සිටිනවා කියලා අපිට මේ සංවිධානය කරන සංවිධායක තුමියකින් අපි දැනගන්නට ලැබුණා. ඉතින් අපි මේ රෙකෝඩින් එක Facebook එක හරහා ෂෙයා කරනවා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට කියන්නට පුළුවන් පස්සේ Facebook එක හරහා මේ රෙකෝඩින් එක බලන්න කියලා. අපි කාලයක් අපිට බාධාවක් තියෙන නිසා අපි ඊළඟ ස්පීකර්ට අපි වෙතට යමු වෙමු. So let's move on to the next speaker, Dorothy. It's my pleasure to introduce Dorothy VC. Masters Hello. Hear Dorothy. You can hear. We can hear you, Dorothy. Ah, wonderful, wonderful, because the screen of Shanika is frozen. Can you all hear me? We can hear you, Doc. Wonderful. Okay, thanks a lot for this wonderful opportunity. Let me take this away. Can you all see my screen? Yes, Miss. Oh, Yes, wonderful. yes. Yeah, okay, welcome to everybody. I saw right now that we have 300 participants this morning, and I'm so excited. And in parallel, I really advertise this. I get messages from WhatsApp where they say, oh, unfortunately, the number of participants is already reached. We cannot have access to it anymore. Is it recorded? Can we have access to it later? Will it be distributed? Which means congratulations already to this huge success, yeah, of this career week. And I would like to, I feel so honored to be here and also to listen to the main speaker beforehand, even when I understood maybe 50% because I don't speak yet Sinhalese. It's exactly what it is about, yeah, women empowerment. This is our topic for today. And I would like to elaborate a little bit about how TVET can have a positive impact for female intra and entrepreneurs in Sri Lanka. And I'm delighted to share with you some of the international expertise and approaches that are used for this. And I would like to start with a saying from Audrey Hepburn, and I shared it always with my teams when they come to me and they say, but this is impossible. And I say, no, the word itself says, I am possible.
It changes immediately everything. When you open the door for yourself and in yourself and say, I would like to do something. I would like to pursue a certain career. I have a dream for my life. This is the first thing to do, to say, I have a vision. It can be far, far away in the future, and this is how it should be. Dream your life first. Imagine what you would love to do, where you would love to go, and then life is just providing, and it is unfolding. And I thought this morning, what would I take? Which example would I take just to have it running in parallel to what I'm presenting? And I always wanted to, and then I thought, oh no, let me just quickly talk about my own life. I have a master's in computer science. I always wanted to have a lot of children. And I always wanted to live on a tropical island with my family. This was my absolute dream. And when I was a child already, maybe 8 or 9, and this was the ultimate goal. And then I just kept dreaming and say, it's possible. I know it's possible. It will come. And over the years, I'm now already a grandmother. I have 5 children. I have 1 grandchild, and I'm currently living in Sri Lanka, which means I really reached my vision and I reached my dream. And to give you a little bit of guidance, the youngsters which are listening now and are maybe writing or wrote final examinations or are in grade 10 or 11 and don't know yet and exactly, just to give a little bit of hints what can be done and what you should always look for. And for this, I always say, whatever decide to do, make sure that it makes you happy. Now, when somebody is telling you, you should do the same what your father have done, or you should go into this and this career because you can make a lot of money, this is not the motivating factor. The motivating factor should really be the joy that you get out of it, what you intend to do with your life and in your life. And and when you are it doesn't mean that you should dream and sit maybe outside on the balcony or on the terrace and just say, oh, I would love to have. What is very important is that you act like a lady, but you have to think like a man. And this sounds maybe now a little bit too gender oriented, but what I would love to say with this is have a plan. Have a plan in your mind for your life. And here I love very much to work with the letter P, as you can see, to have a plan, to give power. And I gave you now my 7 Ps. With whatever I'm doing and intend to do, I ask myself these questions. And these questions can be written like on the back of an envelope, on one piece of paper. And when you answer, you are able to answer all these questions, then you are already far with your own, let me call it, life planning. Whether you want to be an employer, an employee, it doesn't matter. And the first thing that you have to ask yourself is, what is the project? What is my next, call it adventure or endeavor, that I would like to do? And let's say for you, maybe finishing your school or undergoing a vocational education or doing your driver's license. It doesn't matter, learning a new language. This is the first thing, to say, to have a clear vision. We are cutting down this long, long way to the ultimate goal into something smaller. And say, can I name it already? Does I really know already what it is, and how long will it usually take me to go there? 2 months, 3 months, a year, 5 years, depending what it is. And when you know this, then you ask yourself, where I'm going to invest my time and my energy and my love and maybe also my money, which higher purpose is this fulfilling? Does I help others? Yeah?
individuals, a society, a community? What is the higher purpose of it? Does I maybe cater for a better climate, nature protection, animal protection, whatever it might be? Yeah, this is something that is very important, because with this higher purpose, you will find easily other people who are also working in the same direction or have the same interest. And then we come immediately already to the third P. The third P says, who are the people that is going to be with me, to accompany me on this journey? Who are my partners, my classmates, my teachers, my partners in the business? Who are maybe my competitors? Who is against this? Just get to know your people and surround yourself with people who are supporting you. Yeah, we don't need negative people. We don't have the energy. We don't have the time. Everybody should be just with you on the same goal. And the fourth one is passion. And I heard in the presentation beforehand that we talked about passion. And with this passion, we really mean your heart has to bleed for it. You have to wake up in the middle of the night, and then when I ask you then, what is your wish for your future? What do you want to do? You are able to talk about it. You know it immediately. You would be willing to work 24/7 for this. Yeah, the highest motivation is that this is what I really, really want to do. The fifth one is performance. And performance is already business term. And here we really talk about what is the outcome of this? What is the outcome? I'm going to have a driver's license. I'm going to have a passed exam. I'm going to open up, let's say, a hair salon. I want to be a media designer. I want to have a team working for me. I want to be a fashion designer and being known on the international market. Yeah, I want the performance to say this is the result at the end. It should be really written down and be clear that it has to be a result. Otherwise, you are constantly on the go and you never arrive where you want to be. And then it comes more or less last but not least, to the proper planning. What does it cost me? What are the benefits? What are activities and timelines? And there are a lot of people around you, and especially here in Sri Lanka, who give you career guidance and help you to find this path and to write it down. And this doesn't mean you have to have already business plans or whatever. It's really a piece of paper. And you just start writing down your idea. And whenever you see you cannot find an answer for something, it's time to look into this a little bit deeper. And then last but not least, the pleasure. Where is the joy for you in what you are doing? Where is the joy? Because when it is joy, then you love what you are doing and it never ever feels like work. It feels maybe like a hobby, and you are even willing to work more hours, yeah, maybe 10 hours, maybe 12 hours, because you just enjoy it and it gives you a lot of energy in whatever form back, high motivation, a monetary benefit, a better lifestyle, whatever it might be. These are for now the 7 Ps. Define your goal, define your vision, find your vision, go and dream first. And I would love to, I think I still have a few minutes to show you how the German education system is going to support youngsters, but not only youngsters, on their career path and on their finding where they want to be one day. And you see, this immediately looks a little bit more like academics, but it is not. What I would like to show you here is that we have on the right-hand path, let's say we are all standing down here, you have your, I call this now high school diplomas. This path is also in Germany, it's open for youngsters who finish grade 9 or grade 10. They don't have to have a matric or high school diploma. They can enter in a dual vocational training after grade 9, 10, 12 or 13. And after 2 to up to 3.5 years, you are a skilled worker. And then it goes further. You either decide, like on the right-hand side in gray and in blue,
to go into a university career and say, oh yeah, now I learned the profession. Now I know media design. Let's say I want to study design. This is what I would love to do. And then you go, we have here now the program for a Bachelor of Engineering. Then you go to a Berufsoberschule, that you get a university entry qualification. From there you can study, and then you have your academic, professional education and specialization. The other possibility is, and this is what a lot of people, and I really have to say, I looked into my family, that all the entrepreneurs in our family, and we have quite a few, and these entrepreneurs are all females, they all went the other route. They did not study. They finished grade 10 at school, and then they went into vocational training. And afterwards, they upgraded their skills as in a Master of Craft on technical colleges, opened up their businesses, and they are allowed even to have trainees, students coming to them. They are going to educate, and they are all running their own businesses in different areas, but they all decided to go the route by being more specialized in the field of what they decided many, many years ago. One is in construction sector, the other one is in tailoring, the other one is in nutrition. The other one opened a swimming school. Even as a student at the age of 18, she was still at school. She opened a swimming school, and they are just successful. But they all decided to go this path on the left-hand side. And which means what you see here, it's very structured, and it is really, when you finish one thing, you can immediately go somewhere else and just expand your knowledge or change a career path. And I take it now even a step further down. I know this is in German, but I try to explain it to you in a quick overview. That we have on the left-hand side, we start with grade 1. And whoever was maybe overseas already, I don't know who of you, it looks like more like a subway plan to say, aha, there are different platforms, these white ones, where I can change my career. And after, when you start at the beginning, grade 1, in grade 4, children, but more or less the parents and the teachers, decide for them, where do they go? Are they going to go like, we call it the gymnasium, this is like a high school, grade 5, or to a middle school, RS, or to the one where you finish usually after grade 9. And then everybody is going on his or her path up to grade 9 or 10. And then they more or less come again together with mittlere Reife. And from there, you can just decide to say, oh, I want to leave high school. I would like to go into vocational training. This is the upper, I don't know whether I have here something like a marker where I can show you. Sorry. That you can then go and you leave after grade 10 and you do your Berufsausbildung. This is in the upper line there. Or you say, no, I would love also to have my matric later. Then you just attend a different type of school, and at the end you have something like an Abitur. Or at the same time, when you left school at grade 10, after 13 years, you are already specialized in a trade. These are these different possibilities that we have. So with this one, I would like just to motivate you and inspire you again. Don't dream your life, live your dream. But first, dream it, really dream it, and look far and look big and look into the impossible things and say, oh, this I would love to do. This I would really, really love to do once in my life. And then it will come. It will maybe take time, but this doesn't matter. And with this one, I thank you for your attention, and I hand back to the moderator. Thanks a lot. Thank you, Dorothy. I like the fact you shared you wanted to live in a tropical island, and finally you're here in Sri Lanka with your 5 children. So this is how we need to dream. One day our desire comes to the reality. Thank you, Dorothy. You're welcome. Yes.
with that මම මේ අවස්ථාවේදී ආරාධනා කරනවා සුලෝචනා සිගේරා මහත්මියට නැවතත් අපට ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. ඒත් එක්කම ඩොරති මහත්මිය විසින් ප්‍රකාශ කර විදිහටම ඊටම වැදගත් වෙන්නේ අපි කොහොමද සිහිනයක් දකින්නේ. ඒට සිහිනයක් තිබුණා ට්‍රොපිකල් අයිලන්ඩ් එකක දූපතක් රටක ජීවත් වෙන්න ලොකු ආසාවක් තිබුණා. ලොකු සිහිනයක් දැක්කා. ඉතින් ඒ සිහිනය සැබෑ වෙලා අද ලංකාවේ රැකියාවක් කරමින් ඇගේ සිහින පාරාදීසයක ජීවත් වෙන. ඉතින් ඒ ආකාරයට ඇය කියන්නේ අපිටත් අවශ්‍යයි. අපි සිහිනය දකින්න අවශ්‍යයි. ඒ සිහිනය දවසක සැබෑ වෙනවා. අපි ඒ සිහිනෙට ප්ලෑන් එකක් ඇතුව වැඩ කරොත්. ඉතින් ඇයගේ කතාව ඊටාම කොහොමද ඇගේ පෞද්ගලික ජීවිතේ ඒ දේ ලබා ගත්තේ කියන එක තමයි ඇය අපිත් එක්ක මේ අවස්ථාවේ ෂෙයා කරන්නේ. සුලෝචනා සිගේරා මහත්මිය ඔබට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. අපි දැන් ඔබ පැවසූ ආකාරයට අපි ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට යන ගමනේ හෝ වෘත්තීකයෙක් විදිහට යන ගමනේ අපි සාමාන්‍ය මිනිසෙක් විදිහට අපේ ස්වභාවයක් තියෙනවා කලකිරීමටපත් වෙනවා. අපි කොපමණ සිහින දැක්කත් කොපමණ අරමුණු තිබුණත් ඉලක්කයන් තිබුණත් අපේ ස්වභාවය තමයි අපි සමහර අවස්ථාවල සමහර දවස්වල ජීවිතේ කලකිරෙනවා. සමහරක් වෙලාවට අපි කියනවා බිඳුවටම අපි බහිනවා කියලා. එවැනි අවස්ථාවකට ආවොත් අපි කොහොමද නැවත මූණ දෙන්නේ? අපිට පුළුවන් ද අපේ දෙමව්පියෝ හරි අපේ සහෝදර සහෝදරිය හරි අපේ ආයතනයේ නිලධාරියා හරි අපිව නැවත උස්සනකම් අපි බලන් ඉන්න පුළුවන් නැත්නම් අපි කොහොමද අපි විසින්ම නැවත පණ ගහලා එන්නේ? අපි අපිව අභිප්‍රේරණය කරගන්න එක self motivation එක කියන්නේ මොකක්ද? ඒකට න්‍යායක් නැහැ නැත්නම් ට්‍රේනින් එකක් නැහැ. self motivation එක කියන්නේ එකම එක දෙයක්. මතක තියාගන්න මම කිව්වා වගේ පරාජයක් තුල දිනුම තුල පරාජයක් ඇත. හැමදාම පායන්නෙත් නැහැ හැමදාම වහින්නෙත් නැහැ. එතකොට එක දවසකට සමහර දවස් වෙනවා ඔච්චර කළත් ඔච්චරයි කියලා අතාරින්න දවස්. සමහර දවස් වෙනවා අපේ ඇඟෙන්ම එනවා හරි කමක් නැහැ මම මේක කාගෙන යනවා කියලා. අර මොටිවේෂන් එක නැති වෙච්ච දවසට ඒ දවසට ඉඩ දෙන්න එහෙම යන්න. හැබැයි හෙට අරක ඇදගෙන යන එක තමයි අපි නතර කරන්න ඕනේ. මොකද S2 දීලා තියෙන ඉස්සරහා බලන්න මිසක් පස්ස හැරි පස්ස බල දුක් වෙන්න නෙමෙයි. අපි එන්නේ එතනින් පටන් ගමු. ඔබ වැටිලා නම් ඉන්නේ ඔබට බොස්ව එපා වෙලා නම් ඉන්නේ. බොස්ව හදන්න යන්න එපා. ඔබ වෙනස් කරගන්න. මතක තියාගන්න බොස්ව එපා වේගන යද්දි බොස් කරපු හොඳ දෙයක් එක දෙයක් මතකයට නගන්න. මොකද අපි මිනිස්යන් විදිහට අපිට හැම වෙලාවෙම නරක මතක් වෙනවා. මෙයා මට මේ දේ මෙතනදී කරානේ කියලා. බලන්න ඔබ බලන විදිය වෙනස් වෙනවා. අනිත් එක යාළුවෝ හොයාගෙන යනවට වඩා යාළුවෙක් වෙන්න බලන්න. එතකොට ඒ දේත් වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට සාර්ථකත්වය කරාර කියනවානේ දැන් ලංකාවේ තියෙන හැම එකම we are the number one news producer we are the number one entertainer we are the number one ඔක්කොම number 1 වෙන්න යන්න එපා number 2 වෙන්න number 2 වුණාම number 1 එකට වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. අන්න ඒක තමයි motivation එක කියන්නේ. motivation එක පිටින් එන්නේ නැහැ පුතා. පිටින් එන්නේ 102යි. 98ක් motivation එක තියෙන හිත ඇතුලේ බලන විදියයි හිතන විදියයි. මං කිව්වා දේ මතක තියාගන්න වෙනස් කරන්න චිප් එක පොඩ්ඩක් එළියට අරගෙන ආයිත් ෆෝමැට් කරලා ඉවරලා චිප් එක එන්ටර් කරගන්න අලුත් විදියට හිතන්න. බොහොම ස්තුතියි වටිනා අදහස් වලට. ඔබට ප්‍රශ්න තිබෙනවා නම් chat එක හරහා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අපිට තව විනාඩි 10ක කාලයක් තියෙනවා ප්‍රශ්න සඳහා. ඒ අතරතුර නැවත තවත් ප්‍රශ්නයක් මම ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. සුලෝචනා සිගේරා මහත්මිය යම්කිසි කෙනෙකුට හිතමු ව්‍යවසායක සම්බන්ධයෙන් හරි තව දැනුම දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ මොන වගේ උපදෙසක්ද දෙන්න කැමතියි? සායකෙක් වෙන්න මම වගේ අදහසක් තිබ්බට වමනාවක් තියෙනවා. ගොඩක් ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න යද්දී ගොඩක් අය ඇවිල්ලා කියනවා මිස් මට සල්ලි නැහැ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් නැහැ කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලන්ට කියනවා ලෝන් එකක් ගන්නේ ඔබ ව්‍යාපාරයක් කරලා ගිණුම්කරණය කරලා මාස 6කට පස්සේ ලෝන් එකක් ගෙවන්න පුළුවන් නම් විතරයි. ඇයි කිව්වොත් ලෝන් එකක් අරගෙන ඔයගලන් පළවෙනි මාස 6 අවුරුද්දේ ගෙවන්නේ ඔයගලන්ගේ ලෝන් එක නෙවෙයි. ඔයගලන් ගෙවන්නේ පොලි සල්ලි. එතකොට ඔයගලන් ලාභයක් ලබලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයගලන් යොදවපු සල්ලි නැවත බැංකුවට දීමක් කරන්නේ. ඒකින්ද
පළවෙනියෙන්ම මතක තියාගන්න ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කියන්නේ පළවෙනි කස්ටමර් තමයි ඔයගේ ඉන්වෙස්ටර්. පළවෙනි කස්ටමර් තමයි ඔයගේ ඉන්වෙස්ටර්. ඔන්න ඕක පොඩක් ඔය ක්‍රමයේ ඉගෙන ගන්න තමයි ලංකාවට ඕනේ. ව්‍යවසායකයෝ කියන්නේ මේ ලාභ ලබන කවුරුද? ඒ කියන්නේ ලාභ ලබනවා කියන්නේ අර බැංකුවේ ණයක් දුන්නොත් නැත්නම් කවුරු හරි මට ඉන්වෙස්ට් කළොත් මම ව්‍යවසායකයෙක් වෙනවා කියන එක කෙනා නෙමෙයි ව්‍යවසායකයා කියලා කියන්නේ. කාගේ හරි එකක් ෂෙයා වෙලා තියෙනවා මේකේ. රුක්මනී. අනිත් එක තමයි ඔබ ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න හිතනවා නම් ඉස්සෙල්ලම ඔබේ සීනය පොතක ලියන්න. ඒ සීනය ලියලා ඔබ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද මේ අවුරුදු 10 15 ගණන් අවුරුදු 5ක් ඇතුළත ඔබ යන්න ඕන තැන බලන්න. අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකක් ගද්දි රීලෝඩ් එකට රුපියල් 100ක් තියෙන ළමයිට බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න ලක්ෂයක් හොයන්න යන්න එපා. තියෙන දෙයින් පටන් ගන්න. මම මේ දේ කියන්නේ මේ පොතෙන් නෙමෙයි මම කරේ ඒක. මට කිසිම දෙයක් තිබ්බ නැති කෙනෙක් තමයි ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්නේ. මම ව්‍යවසායකයෙක් උනේ මම වැටිච්ච තැනින් නැගිටින්න ඕනේ. ඒකින්ද ඔය ලෝන් වලට යන්න ලෝන් ගන්න ඕන. ලෝන් යා ගන්න කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ. ලෝන් වලට යන්න ඉස්සෙල්ලා හරියටම බිස්නස් එක කරන්න. එතකොට ලෝන් වලට ගෙවන්න පුළුවන්. Dorothy, I have a question for you. How do you look at mentoring and coaching? Say this again. How do you look at mentoring and coaching for an entrepreneur or for a career man or a woman? Oh, this is very, very important. Yeah, I know about mentoring and Can you hear me? Yeah, okay, great. Yes, we do. Also mentoring and coaching, what is going to happen in Germany, we have mentoring and coaching in school on regular basis for school children from grade 8 on. They even have to go to 2 weeks or 2 weeks to work somewhere to look into different professions, and then there are events from the teachers, but also from the Arbeitsamt, the agency, the job agency of Germany. They are offering events for the youngsters on regular basis. When you are very hesitant of when you really don't know what to do and you finish grade 9, then young people at the age of 14, 15, they just don't want to have school anymore. Then Germany is offering programs where the children go for 1 year. I really have to say the children, they look in different trades always for 3 months. They do woodwork for 3 months, then they do electrical stuff, then they go into automobile. And during this course of the year, they either decide to go back to school and they want to learn again, or they go into or they just will be employed. Yeah, this is what is usually happening. Mentoring and coaching of entrepreneurs, let me just hop into this one, is crucial, very crucial. I worked in Africa in a program where we had in a business incubator, startup companies from school leavers up to academics, women who were already since a long time in business, like running guest houses, and they needed like an upgrade on social media skills or IT skills. And a lot of money, funds were also dispersed to people. They got like stipends to say, you get a certain amount to open up your business. And we are having these youngsters, I call them youngsters in business. It means not youngsters in age. We had them in for a 1-year incubation program where we even monitored the expenses, which means the money was on their accounts, but they had to prove for each and everything that they bought. Why did they buy it? What did they spend the money on? It was a very strict guidance, because what we experienced is that very often you don't learn it at home. Yeah, you need somebody to tell you, don't buy a nice cell phone and a nice car with the money. Maybe buy machinery for what you want to do. Yeah, and don't go fashion shopping with the money that you got, pen and pencils and equipment. Yeah, or maybe to pay the rent of where you are is more important. And this showed us that they really have a high success rate after this first year. Yeah, but they are really very tight. Also sometimes they feel they're like supervised. Say it's like my mom. I say, no, it's not like your mom. It's about, we just want to make sure that it is having a success. Thanks, Dorothy. You're welcome.
අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා භාෂාව කියන දේ බාධාවක් නොකර කොහොමද අපි ඉදිරියට යන්නේ? ඒකට මානසිකත්වයක් හදාගන්නේ. මෙතනදී ඔයගලන්ට පේනවාද ජාතිකව අර සිංහල බෑ සිංහල ඉගෙන ගන්න ඉන්නවා කියලා. භාෂාව කියන්නේ ඉගෙන ගැනීමක් ආසාවක් තියෙනවා. ඉදිරියට යනවා නම් මම සිංහල හැබැයි මම දමිළ ඉගෙන ගන්නවා. මම දමිළ සාමාන්‍ය කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ආසාවක් තියෙනවා. ඔබ යන්න ඕන දැන් ඔබට ඉංග්‍රීසි ඕන ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. දැන් ගොඩක් වෙලාට වෙලා තියෙන්නේ මේ ලංකාවේ හිතන්නේ අර එංගලන්තයට වඩා ඉංග්‍රීසි අපි දැනගන්න ඕන කියලා. ඒකින්ද කවුරු හරි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරපුවම hina වෙනවා. hina වෙන ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැති අය. ඒකින්ද එන්නේ මේ මානසිකත්වය අයින් කරගන්න ඕන කෙනෙක් අපිට සිංහල හෝ දමිළ බැරි නම් hina වුණොත් ඒක හරි. ඉංග්‍රීසි වැරදියට කතා කරලා hina වුණොත් ඒක ඔබේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ගොඩක් ඔය ඉංග්‍රීසි කෝස් වලට යන ළමයි ඉස්සරහට ඇවිත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ ඇයි? hina වෙයි කියලා. ලෝකෙට ඔබ ජීවත් වෙන්න ඔබේ ඉලක්කයට. ලෝකෙ ඔබට hina වෙද්දී ඔබ අර කියන්නේ බල්ලෝ බුරද්දී ඒ තැන් වල නතර කර හිටියොත් අනාගතයක් නැහැ. මනස අදාගන්න පුතේ භාෂාවක් ඉගෙන ගැනීමට ආසාවක් නැත්නම් ඉදිරියට යන්න. ඒත් එක්කම තව ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්නට කැමතියි. දැන් අපි අපේ පාඨපිටාව අපිට තිබෙන පරිසරය සහ රිසෝසස් එහෙම නැත්නම් අපිට තියෙන සම්පත් එක්ක අපිට රෝල් මොඩල් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් කෝච් කෙනෙක් මෙන්ටර් කෙනෙක් හොයාගන්න අපහසුකමක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට අපේ පරිසරයේ එහෙම කෙනෙක් අප වටා නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි වෙන්නේ නැති මේ ගමන ඉදිරියට යන ගමනේ පළවෙනියටම ඉන්නේ පවුලේ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔබතුමියගේ අවවාදය හෝ උපදේශ කොහොමද ඒ වගේ කෙනෙක් කියන්නේ සම්පත් අඩු කෙනෙක් කොහොමද සම්පත් දායකත්වයක් ලබා ගන්නේ මෙන්ටර් කෙනෙක් කෝච් කෙනෙක් කරහා? දැන් ශානික වදන්න අපේ පවුලේ කවුරුත් ව්‍යාපාරයක් කරන්නේ. මට පවුලේ මම රස්සාවෙන් හොඳ රස්සාවෙන් අස්සුන ගමන් මට කවුරුත් උදව් කරේ නැහැ. මොකද අපේ පවුලේ ව්‍යාපාරික පවුලක් නෙමෙයි. අපේ පවුලේ රැකියාව කරලා ප්‍රොෆෙෂන් කරන පවුලක්. එතකොට එතනදී මට මෙන්ටර් කෙනෙක් කියලා හිටියේ නැහැ. හැබැයි දැන් දරුවන්ට මෙන්ටර්ස්ලා ඉනවා. ඒකට ඇත්තටම කවුරුත් අඳුරන්න ඕනේ. අද ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ඕනතරම් මෙන්ටර්. හැබැයි එකම දෙයක් අපේ දරුවන් දරගන්න ඕන. ඔබ ඒ මෙන්ටර් වෙන්න යන්න එපා. ඒ කෝච් ඔබට බෑ. ඔබ වෙනස් පුද්ගලෙක්. ගන්න කරුණු ඔබට අදාළ කරුණු. ඒක ඔබේ කරගන්න. කොහොමද ඒක? එයා එහෙම ගියා කියලා ඔබ යන්න එපා. ඒ කෙනා වෙන්න යන්න එපා. ඒක අවශ්‍ය දේ ස්කිල් එකේ මෙයා අර ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දුන්නේ කොහොමද? එයා කොහොමද අන්නේ එය හෝ ඔහු සිතපු ක්‍රමවේදය ඉගෙන ගන්න. නැතුව ඒක අර අපි කියන්නේ අර මේ ආරූඪ කරගෙන මම අරයා වෙන්නේ මම දකිනවා සමහර ළමයි මේ කෝචින් ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ අරයා විදියට බැවිදින්න යනවා. අරයා විදියට සාරිය අඳින්න යනවා. අරයා විදියට ෂර්ට් එක අඳින්න යනවා. අර මම මේක කියන්න ඕන මේ තරුණ ළමයි හිතනවා පර්සනල් ඒ කියන්නේ අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එක හදාගන්න අපි එළෝන වාහනයක් අපි පාවිච්චි කරන iPhone එකෙන්වත් අපි අඳින ඇඳුමෙන්වත් නෙමෙයි අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එක හැදෙන්නේ අපේ වැලියු එකෙනුයි අපේ සෝෂල් මීඩියා ප්‍රොෆයිල් එකේ ඕගලා කොච්චර දක්ෂණත් තිත්ත කුණුහරුපන තවත් කෙනෙක්ව පහත් කරන දේවල් ඔබේ සෝෂල් ඒ තමයි ඔයගලගේ පර්සනැලිටි එක. හොඳට මතක තියාගන්න. පර්සනැලිටි බ්‍රෑන්ඩ් එක කියන්නේ ඔබේ අඳින පළදින හෝ ඔබ යන තැනදී ඔබ හැසිරෙන ඔබ ක්‍රියා කරන ආකාරය. තවත් ප්‍රශ්නයක් අපිට තිබෙනවා දේශපාලනය සහ මාධ්‍ය බාධාවක් වෙනවද අපේ ව්‍යවසායකත්වයේ ගමන ගැන? ඩොක්ටර් සිකේලා ආචාර්ය සුලෝචනා දේශපාලනය මාධ්‍ය ව්‍යවසායකත්වයට ගොඩනැගීමට බාධාවක් වෙනවා. මම නම් හිතන්නේ මොකද දේශපාලනඥයත් කරන්නේ රැකියාවක්. මට අනුව මාධ්‍යත් කරන්නේ රැකියාවක්. හැබැයි අද ඔබ බැලුවොත් අද ලංකාව බැලුවොත් අද ආර්ථිකය හැන්ඩල් කරන්නේ පෞද්ගලික අංශයනේ. ඒකින්ද දේශපාලනයන් පත් කරන්නේ අපිමයි. දේශපාලන වැරදි කියන්නේ අපිමයි. ඒ වගේම ව්‍යවසායකයන් හදන්න බෑ දේශපාලන. ව්‍යවසායකයන්ට පුළුවන් දේශපාලනය හදන්න. මාධ්‍යයක් තියෙන්නේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් උනොත් විතර. ඒව ලැබෙන්නේ කාගෙන්ද? ව්‍යවසායකයන්. මම ව්‍යවසායකයන් තමයි බලවත්ම කෙනා. නමුත් ව්‍යවසායකයා අද වෙනතුරු දන්නේ අපි කොතරම් බලවත්ද. දේශපාලන මේවා තියෙන මම කියන්නේ බාධා නැති තැනක සාර්ථකත්වයක් නැහැ. ඕන රටක තියෙනවා පොලිටිකල් ඉෂුස් තියෙනවා, මීඩියා එතික්ස් ඉෂුස් තියෙනවා. හැබැයි ඔබ මේ බාධා ජයගත්තොත් විතරයි ඔබ සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්නේ. බොහොමත් ස්තුතියි ආචාර්ය සුලෝචනා සිකේරා මහත්මිය.
අවසාන අපි මේ වැඩසටහනේ අවසාන අදියරට පැමිණ තිබෙනවා. අපිට තවත් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් වෙනවද? මම හිතන්නේ අපි සියලු ඉදිරිපත් වන සියලු ප්‍රශ්න අපි ආවරණය කළා. ඒත් එක්කම මම දැනගන්න කැමතියි ඔබ දෙපළගෙන් අවසාන වශයෙන් ඔබ කුමක්ද මේ අපේ ඔඩියන්ස් එකට කියන්නට කැමති විශේෂ පණිවිඩයක් ඔවුන්ට දැන් අපි ගොඩක් කරුණු ඉගෙන ගත්තා දේවල් ලබා ගත්ත හැබැයි මේ අපි මේ දේවල් ලබාගත් දේවල් අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැත්නම් මේක තවත් දවසක් තවත් වැඩමුළුවක් තවත් සාකච්ඡාවක් විතරයි. වැදගත් වෙන්නේ මෙතනින් එහාට අපි ගිහිල්ලා ඊළඟ තත්පරේ කරන්නට යන්නේ කුමක්ද කියන එක. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබ දෙදෙනාගේ අදහස් දෙන්නට කියලා මම ආරාධනා කරනවා. Dorothy, we have discussed a lot of things about how we need to plan, how we need to dream, how we need to plan our career or the entrepreneurship life. So what we need to emphasize on how we are going to implement what we have learned so far, what we have heard so far. You all have shared so many important lessons. So it's important to go and implement, otherwise it's going to be another day, another workshop, another seminar. So what is your advice? What is your piece of advice you would like to share with the entire audience in terms of the execution, their dream or their career or their passion? Yeah, should I? Me? Yes, you can start. What I'm usually doing, and I'm once again sharing my experience, I always play. I love playing games in general. I play a game with my students and I also play it for myself. I play all 10 years, not more often, all 10 years. I really, let me just tell me how it was last time. I had a lecture with 200 students in a big auditorium and I call it Dream Your Life. And they are dreaming with me and we really have a session with music in the background and we imagine being on the beach and just imagine in case, where do you see yourself in 10 years? Where do you want to be? Who do you want to be? And we do this, it takes 1.5 hours, not longer. And out of this, it's really a dream session. And then we just write it down. They all write it down. I don't know the dreams of the students. Everybody has their own dreams, their own ideas. And then we break it down together in the session. Where do I have to be in 5 years' time to reach this 10-year goal? And when we all wrote it down for ourselves, yeah, let's say I want to have 3 children in 10 years' time. Let's take another example, not career-oriented. Then we say, okay, where do I have to be in 5 years' time? I think I should maybe be married in 5 years' time. And when I know this, then I say, okay, where do I have to be in 2 years' time? I say, okay, maybe I should be engaged. Yeah. And where do I want to be where do I have to be in 1 year to reach this 10-year goal? I should have to know the person I would like to have children with. Yeah. And this is the same for a career. When I say I want to run my own business in media design in 10 years, then I have to bring it down and say, what does I have to have achieved in 5 years to reach this 10-year goal media design agency with 10 employees? Let's take a relatively small example, which means, I should open my business already. My business should be running. Okay, to run a business in 5 years' time, what does I have to achieve in 2 years? Where do I have to be from today in 2 years? I should have finished my education in media design. Where do I have to be in 1 year? And then what is my next step today or tomorrow to go there? What is my next step? My next step today is I enroll for a course or I look for a course in media design. And then you do it and you write this down and you write it down with all these emotions and the imaginations that you have. And then when this game is over, you go home. Usually we don't have the time. And then you are setting up like a collage. I love collages with pictures and paintings and with drawings with these board markers in gold and in which color, whatever can be big one. I have them here with me. I could show them to you. And then I'm
I'm doing a collage and I'm cutting out photos of magazines or whatever, what I would love to do. And I place this collage at a place where I can see it every day, early in the morning and in the evening, which means very often in the bathroom or at the back of the bedroom door or in the office, having it there. And this is the vision for the 10 years. And whenever you do something and you look then at your this collage, then you know, I want to have to run my own business in 10 years. And things are then, I cannot say it's like magic, this is the wrong word, but things start to fall in place because your thoughts and your actions stay in focus. You stay focused of what you would like to achieve. This is what I can share from my own experience, and it really, I get emails from students still today who said to me, can you remember? I said, no, I don't know. Yeah, no, I always wanted to travel to Australia, and then they are sending me photos. And the other one says, no, I want to work at Mercedes-Benz in Germany, in Munich. I got an employment contract. And the other one say, can you remember? I wanted to be a manager at Telecom. Now I am doing this. And I say, no, I cannot remember. But they say, but we remember very well. And things came just true. This is my game. What I'm doing and what I also love to do and to play with people, because it's just exciting and door opening. Thanks, Dorothy. It's very interesting. Yeah, you're welcome. ආචාර්ය සුලෝචනා සිගේරා මහත්මිය ඔබගේ අදහස් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. මේ දැන් අපි කතා කරපු ගොඩක් දේවල් අපි කොහොමද ක්‍රියාවට නගන්නේ? මම හිතනවා ඩොරති කිව්වා වගේ සීනයක් තිබ්බට වඩා සීන ක්‍රියා කරන්න ඕන. මම හිතනවා මට කියන්න බෑ ඔයගලගේ සීන වලට යන්නේ කොහොමද කියලා. මම එක දෙයක් කියන්න. උදේට නැගිට්ටම් පුතේ කන්නාඩි ඉස්සරහට ගිහලා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔබ කවුරු වෙන්නද කැමති? ඔබට ඕනේ සමාජය ඔබට කියන දේ වෙන්නද නැත්නම් ඔබේ සීනේ ඔබ වෙන්නද? ඕක මතක තියාගන්න 90% ඔබේ ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ ඔබේ හයිය ඔබට වෙනස් වෙන්නේ. 10%යි සමාජයට අයිතිය තියෙන බලය තියෙන ශක්තිය තියෙන ඔබගේ ජීවිතය විනාශ කරන්න. ඒ 10%ට බලය නොදී 90% තියෙන ඔබට දෙන්න. දිනු වෙනවා නම් ඒ අයිතියත් ඔබට. ෆේල් වෙනවා නම් ඒකත් ඔබට. ඒ වගේම මෙතනින් මන් නතර වෙන්න එනවා කියලා හිතුණ ඒකත් ඔබට. ඒකින්ද වගකීම ගන්න. ඒ ඔබේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයේ වගකීමයි. අර කිව්වා වගේ ඔබ දුප්පතෙක් වී ඉපදීම ඔබේ වරදක් නෙමෙයි. ඔබ දුප්පතෙක් වී මිය යනවා නම් ඒ ඔබේ වරද. හැබැයි මම අන්තිමට කියනවා සක්සස් කියන්නේ දියුණුව කියන්නේ ව්‍යාපාරිකවත් රැකියාවේ දියුණුවක් නෙමෙයි. දියුණුව කියන්නේ ඔබ ඒ දයින් දියුණු වෙද්දී ඔබේ පෞල් ජීවිතය ඔබගේ යහළු මිතුරන් ඔබේ දෙමව්පියන්ගේ ජීවිත දියුණු කරගෙන ඔබ කියන පුදුදලයත් සාර ධර්මාත දියුණු වුණ දවසක තමයි සාර්ථකත්වය ලැබෙන්නේ. අන්න ඒ දේ මට කියන්න අවශ්‍යයි. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ආචාර්ය සුලෝචනා සිගේරා මහත්මිය. ඊටාම වටිනා. I have one person please. Yes. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔව්. එහෙනවද? ඔව්. අපි මේ කුඩා පරිමාණය ව්‍යාපාරයක් කරන ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට මම දිනුක චන්දිමාල් මේ දවස්වල රටේ පවතින සත්‍යයත් එක්ක අපිට මේ කුඩා පරිමාණයේ ව්‍යවසායකයන්ට කුඩා පරිමාණයේ ව්‍යාපාරිකයන්ට ලොකු ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් කෙරුවා තියෙනවා අපේ මහා පරිමාණයේ ව්‍යාපාරිකයන්ට. මොකද අපි නිෂ්පාදනයක් හෝ සේවාවක් අපි ලබා දෙද්දී අපිට ඒකට යම් මිලක් කරද්දී අපි ඒකට වැලියු එකක් හදලා අපේ කොස්ටින් එකක් හදලා අපි අපේ ලෝකල් මාකට් එකට දානවා. එතකොට ඉස්සර මේ මහා පරිමාණය ව්‍යාපාරිකයොත් මේ අපි කරන දේවල්ම කරනවා ලොකු විදිහට මහා පරිමාණය. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බා ඉස්සර ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකක්. ලෝකල් මාකට් එකක් ගැන ලොකුවට හිතුවේ නැහැ. දැන් මේ රටේ පවතින තත්ත්වත් එක්ක හැමදේමත් එක්ක ඒ කට්ටියත් ලෝකල් මාකට් එකට එනවා. එතකොට ඒ කට්ටිය ලෝකල් මාකට් එකට ආවන් පස්සේ ඒ කට්ටියට කරන්න පුළුවන් වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි යම් භාණ්ඩයක් හෝ නිෂ්පාදනයක් සේවාවක් අපි අවුට් කරද්දී ඒකට වඩා දෙගුණයක් අඩු මිලකින් ඒ මහා පරිමාණයේ ව්‍යාපාරිකයන්ට මේ මාකට් එකට දෙන්න පුළුවන්.
එතකොට මේ නැවතත් මේ අපි කුඩා පරිමාණයේ ව්‍යවසායකෙක් විදිහට අපි නැගී සිටින්න ගද්දී ඒ හැමදේම අපිට බලපෑමක් ලෙස එල්ල වෙනවා. එතකොට අනිත් එක තමයි මොකද අපිට ඒගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදනයට සමාන නිෂ්පාදනයක් අපි කරනවා. මොකද මේ මහා පරිමාණයේ කරන අය ඒක මැටීරියල් කලෙක්ටිං වලදී හැමදේම මහා පරිමාණයෙන් කරද්දී ඒගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රොෆිට් කියන්නේ ලාභ ඇතුව දේ කරන්න පුළුවන්. ඒත් අපිට ඒ දේ කරන්න බෑ. එතකොට මේ කුඩා පරිමාණයේ ව්‍යවසායකයා බොහෝ වෙලාවට අඩපණ වෙලා වැටෙනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ආචාර්ය සුලෝචනා සිගිරා. ඔය කතා කරන්නේ බ්ලූ ඕෂන් කියන එකක් තමයි. දැන් මේ කොවිඩ් එක මතක තියාගන්න මෙතන නැහැ වෙළඳපොළ අර හතරස් මේකකින් ඇඳලා නැහැ. මේක මගේ වෙළඳපොළ මේක ආරයගේ වෙළඳපොළ. වෙළඳපොළ විවෘත වෙළඳපොළක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ දේශීය වෙළඳපොළ, විදේශීය වෙළඳපොළ, අපනයන වෙළඳපොළ, ආනයනය කියන වෙළඳපොළ හැදිලා. නමුත් අපි තාම හිතන්නේ කොවිඩ් වලට පෙර තිබ්බ වෙළඳපොළට තමයි අපි දාන්නේ. ඔබට දැන් ප්‍රශ්න ඔබ මතක තියාගන්න ඔය වෙළඳපොළ තරඟය මෙයා කුඩා ව්‍යාපාරද මෙයා ලොකු ව්‍යාපාරද කියලා නෙමෙයි. වෙළඳපොළ තරඟය එන්නේ ඔබේ භාණ්ඩයේ තියෙන යුනික්නස් එකයි ඔබේ භාණ්ඩයේ තියෙන විශේෂය. මම පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නම්. මට මේක ගොඩාක් කතා කරන්න ඕන එකක්. ඒක මම පොඩි උදාහරණයකින්. ඉස්සර සම්බෝලයක් හදද්දී අපි ගෙදර උඹලකට තලලා දැම්මේ. ඒ කියන්නේ අපේ අම්මලා අපේ දුව හෙට සම්බෝලේ හදද්දී ගෙදර උඹලකට තලන්නේ. ඇයි? නැති වෙළඳ පොලක් හැදුවා. මොකද්ද? අර රස වෑංජනේ දාන්න ඕන සම්බෝලයක් හදන්න කියලා. ඒක කවදාවත් අපි ඉල්ලුවේ නැහැ. පාරිභෝගිකයා ඉල්ලුවේ නැහැ. නැති වෙළඳ පොලක් හදලා අවශ්‍යතාවයක් හදලා කිව්වා මේක වෙළඳ පොල ඔයගලන්ට ඕන කියලා. කුඩා ව්‍යාපාරය එදා විදියට හිතුවොත් ඔබට බෑ තරගයට යන්න. අපිට කියන්න බෑ මේගොල්ලෝ අපරායනය කරන්නේ නැතුව අපේ කෑල්ල ගත්තා ඒක කියන්න බෑ. මොකද මේ වෙළඳ පොල ඔක්කොම පොදුයි. එහෙනම් ඔබ කරන්න ඕනේ ඔබේ වෙළඳ පොලට ඔබේ වෙළඳ පොලක් හදාන්න. ඔබේ ටාගට් ඔඩියන්ස් එකක් හදාන්න. ටාගට් ඒ කියන්නේ ටාගට් පාරිභෝගික එකක්. ඒකට තමයි කිව්වේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් ඉනෝවේෂන් කියලා. අර ක්වොන්ටිටි වයිස් වැඩි. ක්වොලිටි වයිස් පොඩ්ඩක් වෙන්න පුළුවන්. සප්ලයි වයිස් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කුඩා එකක් කරද්දී ක්වොලිටි එක මොකද? හදන්න ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් ඉනෝවේෂන්. ඒ කියන්නේ යමක් වෙනස් කිරීම තුලින් ඒක ඔබේ මාකට් එක හදාගන්න. අනිත් එක ඕන තරම් තියෙනවා අල්ලපු නැති මාකට්. පොඩ්ඩක් මාකට් එක හොයලා බලන්න. අල්ලපු නැති මාකට්. ඕක හොයලා බලන්න. හැබැයි කොවිඩ් වලින් වෙළඳපොළ වෙනස් වුණා. මනස වෙනස් කරගන්න එදා වෙළඳපොළ නෙමෙයි අද තියෙන්නේ කියලා. තරගය ඔබට කවදාවත් නතර කරන්න බෑ. ඕක ලොකු ටොපික් එකක්. මම වෙන දවසක් හම්බුනොත් මම ඔයගලට කතා කරනවා. කොහොමද ස්තුතියි ආචාර්ය සුලෝචනා සිගිරා මහත්මිය. තව මම පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න කැමතියි. ඈ විසින්ම පැවසුවා ඒගේ දේශනය තුළ සාර්ථකත්වය කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්න නැති තැනකට ගිහිලා ජීවිතේ ගොඩනගා ගැනීම නෙමෙයි සාර්ථකත්වය කියන්නේ. ප්‍රශ්න තියෙන තැනක ජීවිතය ඉදිරියට ගිහිල්ලා ගොඩනගා ගැනීම තමයි සාර්ථකත්වය කියන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒ වචන ටිකත් එක්ක මේ වැඩසටහන අවසන් කරනවා. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්ති අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපුණුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට මෙම වෘත්තීය නිපුණතා සතිය සංවිධානය කිරීම ගැන. ඒත් එක්ක මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපගේ විද්වත් දෙපළට අප හා සමග සම්බන්ධ වීම ගැන. I thank both of you for joining us today and giving your precious time and sharing your insights and expertise with the entire all participants. And I thank the Ministry of Skill Development, Vocational Education, Research and Innovation for organizing the Career Guidance Week and giving this opportunity for all of us. අපි මේක අවසානයේදී ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙයි ලින්ක් එක Facebook එක හරහා නැවත මේ විකාශනයට අහන්න සම්බන්ධ වෙන්න. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ගේ යහළු යෙහෙළියන් සමග ෂෙයා කරන්න. So අපි සමග සම්බන්ධ වූ හැම දෙනාටම නැවත වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Thank you and have a nice day to all of you. Thank you. Thank you all of you. Thank you, Madam Dorothy, and Thank you so much. Thank you so much, Miss Dorothy. Thank you all of you. Very much. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you all of you. Thank you, madam. Thank you all of you. Thank you all of you. Thank you very much. Thank you all of you. I love you. Thank you for everything. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, dear all.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, madam. මේක දැනගන්න පුළුවන්ද අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ආපහු මේකේ මේ කෝඩ් එකක් Thank you, madam. අපිට රෙකෝඩින් එකක් ගන්න පුළුවන් අපි ඒවට හැමෝටම ෂෙයා කරන්න. හරි madam, thank you. Thank you very much. Thank you so much for experience for sharing. Thank you so much.